believe, all things are possible. Only believe. కేవలము నమ్ముము. నమ్ముచున్నారా? కేవలము నమ్ముము. నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యము. ఆమేన్. We are happy and glad to hear the today's morning word of God. Thank you so much, Pastor Mike. And again, we are eagerly waiting for the word of God, and the Holy Ghost has the work here this evening. Please come forward, share the word of God, and interpret Pastor John Wesley garu. Ought we sing? మనమందరం కలిసి దాన్ని నమ్ముతున్నప్పుడు Jesus is here. ఖచ్చితంగా దేవుడు మన మధ్యలో ఉంటాడు. Then all things are possible. మీరు చెప్పగలరా సమస్తము సాధ్యమేనని? Not because I'm here, నేను ఇక్కడ ఉండుటను బట్టి కాదు గాని ప్రియులారా, but because Jesus is యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ ఉండుటను బట్టి సమస్తము సాధ్యమే. Before reading the Bible, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం చదువుటకు ముందుగా let us bow our head దయచేసి మరొకసారి మనం తల వంచుదాం. for a word of prayer. చిన్న ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం. Precious Heavenly Father, ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, we are here in the name of the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అనే నామములో మేము ఇక్కడ ఉండి ఉన్నాము. We just feel small మేము నీ ఎదుట మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ సామాన్యులుగా ఉన్నాము. to stand in front of your people ప్రభువా, నీ ప్రజల ఎదుట నిలబడి ఉన్నందున and to speak on your behalf. ఓ నీ కొరకు మాట్లాడుచు సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. Oh Lord Jesus, ఓ ప్రభువైన యేసయ్యా, we are not worthy. మేము నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాము. We are coming under the blood. ఓ ప్రభువా, నేను నీ నామం పేరిట ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము. Have mercy on your people. దయచేసి నీ ప్రజల ఎదుట కృపను కుమ్మరించండి. Forgive our shortcomings. ఓ ప్రభువా, మా యొక్క ప్రతి తప్పిదములను క్షమించు ప్రభువా. As we are going to read the word, ఓ ప్రభువా, మేము నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నావు దాన్ని మాట్లాడండి. let it be anointed. ఓ నీ గొప్ప అభిషేకం మా మధ్యలోకి దిగి వచ్చును గాక. Anoint the congregation. ఓ ప్రభువా, నేను సమాజంతో చెప్పుచూ ఉన్నాను. Take us in heavenly places. ఓ వారిని పరలోక స్థానములను నిలబెట్టు ప్రభువా. Oh Lord, thank you. ఓ ప్రభువా, నీకు వందనాలు. We pray in Jesus' name. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో Amen. ఆమేన్. As we are standing up, మీరందరూ కూడా అలాగే నుంచుని ఉండగా let us open our Bible. షార్ప్ పెట్టి షార్ప్ ఈయనకి పెంచాలి, సౌండ్ కాదు, షార్ప్. In the book of Numbers, ఫస్ట్ ఉంటుంది చూడండి, అదే షార్ప్. Numbers chapter 20. సంఖ్యాకాండము. We are going to start from verse 1. Which was chapter? Numbers chapter 20. 20వ అధ్యాయము నిర్గమకాండము. Let's read in the name of the Lord Jesus Christ. దేవుడు మనల్ని అభిషేకించే వరకు మనం ఆయన కొరకు ఎదురు చూద్దాం. Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month. Amen. And the people abode in Kadesh, and Miriam died there and was buried there. And there was no altar for the congregation. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron. And the people choked with Moses and spake, saying, Would God that we had died when our brethren died before the Lord. And why have you brought up
the congregation of the Lord into this wilderness, that we and our cattle should die there. And wherefore have you made us to come up out of Egypt, to bring us in unto this evil place? It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, take the rod and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, hear now, you rebels, must we fetch you water out of this rock? సంఖ్యాకాండము 20వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి 10 వచనాల వరకు మనం చదువుదాం. మొదటి నెలయందు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వ సమాజము సీను అరణ్యమునకు రాగా ప్రజలు కాదేశులో దిగిరి. అక్కడ మిరియాము చనిపోయి పాతిపెట్టబడిను. ఆ సమాజమునకు నీళ్లు లేకపోయినందున వారు మోషే అహరోనులకు విరోధముగా పోగైరి. జనులు మోషేతో వాదించుచు, అయ్యో, మా సహోదరులు యెహోవా ఎదుట చనిపోయినప్పుడు మేమును చనిపోయిన ఎడల ఎంత మేలు. అయితే మేమును మా పశువులను ఇక్కడ చనిపోవునట్లు ఈ అరణ్యములోనికి యెహోవా సమాజమును మీరేలా తెచ్చితిరి? ఈ కాని చోటికి మమ్ము తెచ్చుటకు ఐగుప్తులో నుండి మమ్మలను ఎలా రప్పించితిరి? ఈ స్థలంలో గింజలు లేవు, అంజూరములు లేవు, ద్రాక్షాలు లేవు, దానిమ్మలు లేవు, త్రాగుటకు నీళ్లే లేవనిరి. అప్పుడు మోషే అహరోనులు సమాజం ఎదుట నుండి ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క ద్వారములోనికి వెళ్ళి సాగిలపడగా యెహోవా మహిమ వారికి కనబడెను. అంతటా యెహోవా మోషేకి ఇలాగూ సెలవిచ్చెను, నీవు నీ కర్రను తీసుకుని నీవును నీ సహోదరుడైన అహరోనును ఈ సమాజమును పోగు చేసి వారి కన్నుల ఎదుట ఆ బండతో మాట్లాడుము, అది నీళ్ళిచ్చును. నీవు వారి కొరకు నీళ్లను బండలోంచి రప్పించి సమాజమును వారి పశువులకును త్రాగుటకిమ్ము. యెహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషే ఆయన సన్నిధి నుండి ఆ కర్రను తీసుకుని పోయెను. తరువాత మోషే అహరోనులు ఆ బండ ఎదుట సమాజమును పోగు చేసినప్పుడు వారు అతనితో, ద్రోహులారా వినుడి, మేము ఈ బండలోండి మీ కొరకు నీళ్లు రప్పించవలెనా అనెను. May God add blessing to the reading of His word. దేవుడు తన యొక్క దీవెనలు జత చేయును గాక. You may be seated. దయచేసి మీరు కూర్చోండి. Now it is the evening time. ఇది ఇప్పుడు సాయంకాల సమయమేనా? Really a good time for fellowship. మరి నిజానికి సాయంకాల సమయం అనేది సహవాసానికి అద్భుతమైన సమయమై ఉన్నది. You know, from the Garden of Eden, మీరు గనక ఏదెను తోటను గనక ఒకసారి చూసినట్లయితే God was coming down in the evening time. దేవుడు కూడా సాయంకాల సమయంలో అక్కడికి వచ్చి to meet His people. తన ప్రజలతో సహవాసం చేశాడు ఆయన. And our God is the same yesterday, today and మన దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు. I believe that this evening మరి ఈ సాయంకాల సమయంలో కూడా God is in our midst. ఓ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను. To have a fellowship. ఎందుకొరకు ఉన్నాడు ఆయన? సహవాసాన్ని కోరుకుంటున్న దేవుడిగా ఆయన ఉన్నాడు ప్రియులారా. It's really a wonderful time. అది నిజంగా చాలా అద్భుతమై ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. In the afternoon, మధ్యాహ్న సమయంలో we've been talking
మనము దేని కొరకు మాట్లాడి ఉన్నామంటే about our subject. మరి ఆ సాయంకాల సమయంలో మన యొక్క సబ్జెక్ట్ అంశం ఏంటంటే We want to give courage to someone. ఆయన ఏంటంటే దాని విషయం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని ప్రోత్సహించడానికి ఆ విషయాన్ని మనం మాట్లాడడం జరిగింది. And as if it was something strange. ఒకవేళ మీకు అది కొంచెం ఆశ్చర్యం కలిగించినా when we talked during daytime. మరి ఉదయకాల సమయంలో ఏం మాట్లాడామో మీరు ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే And I was telling someone నేను మీలో ఒకరికి చెప్పాను that God will pay you back. మీకు ఖచ్చితంగా దేవుడు తిరిగి చెల్లిస్తాడని చెప్పాను. With more profit. మరి ఎక్కువ లాభాలతో దేవుని కొరకు మీరు పని చేసినప్పుడు మీకు తిరిగి జీతాన్ని ఇస్తాడు ఆయన. And always God acts. దేవుడు ఖచ్చితంగా తన వాగ్దానం కొరకు నిలబడేవాడై ఉన్నాడు. When the hope seems to be gone. ఒకవేళ మీ నిరీక్షణ అంతా పోయినప్పటికీ కూడా that's when God comes in. చూడండి ఆ సమయంలో దేవుడు వచ్చి మిమ్మల్ని బలపరుస్తాడు ఆయన. Amen. Amen. Now I'm continuing this evening. చూడండి ఇప్పుడు ఈ సాయంకాల సమయంలో కూడా మీరు ఇప్పుడు చెప్పబోయేదాన్ని పట్టుకుంటారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. For me, I believe నేనైతే నమ్ముచున్నాను that was God's will for you. మరి మీతో మరి దేవుడు ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను. Because when Pastor John brought me here, ఎప్పుడైతే సోదరుడు జాన్ నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడో he never told me something concerning you. మరి ఇది వారితో మాట్లాడండి అని ఆయన నాకేం చెప్పలేదు. By the way, I just know Pastor John. అయితే సోదరుడు జాన్ గారిని నేను ఎరిగి ఉన్నట్టే, పాస్టర్ జాషువా నేను ఎరిగి ఉన్నట్టే, all of you have just met you today. మీరు కూడా నాకు అలాగే తెలుసు అంతే. So in such meeting, ఈ యొక్క సాయంకాలపు కూడిక I should wait upon the Holy Spirit. నేను ఎందుకొరకు ఎదురు చూస్తున్నా అంటే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి మాట్లాడాలని. It was a bit hard for me. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం పరిశుద్ధాత్మ గారి వచ్చి ఇది మాట్లాడని చెప్పకపోతే నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. To get your need. మరి ఎందుకంటే మీ అవసరతను పట్టుకోవాల్సింది దేవుడై ఉన్నాడు, నేను కాదు. I told the Pastor John, మరి పాస్టర్ జాన్ తోనే మాట్లాడుతున్నప్పుడు I need just 10 minutes. నాకు ఉదయం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నాతో చెప్పారు బలిపీఠానికి వెళ్ళడానికి ముందు 10 నిమిషాల సమయం కావాలని. నేను ఏం మాట్లాడాలో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి వస్తానని చెప్పారు. I want to sense something. మరి నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక విషయాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. He told me it's okay. ఇక చాలు. So they left me there. ఇంకా వారు నన్ను అక్కడ వదిలేసి పై రూమ్ లో. And the 10 minutes are not enough. మరి 10 నిమిషాలు చాలని నేను అన్నాను. I was following up something. మరి నేను అక్కడ మోకరించి దేవుని కొరకు కనిపెడుతూ ఉన్నాను. And I believe నేను నమ్మాను what we are going to talk about. దేవుడు ఏదైతే మీతో మాట్లాడాలో అది ఇస్తాడని నేను నమ్మాను. It is the will of God for you. కనుక ఖచ్చితంగా దాన్నే ఉదయం మీతో మాట్లాడి ఉన్నాను నేను. Amen. Amen. We talked about Peter. మనం పేతురు కోసం మాట్లాడి ఉన్నాము. How he was in desperation. ఏ విధంగా నిరాశలోకి వెళ్ళిపోయి ఏమీ పడక వేట విజయవంతం కాక నిరాశలోకి వెళ్ళిపోయిన పేతురు కోసం మనం మాట్లాడాము. It was the darkest hour. అతని జీవితంలో అదే చీకటి సమయమై ఉన్నది. All hope was gone. అతని నిరీక్షణ అంతా పోయిన సమయం అది. They fished the whole night. రాత్రంతా శ్రమ పడ్డాడు కానీ and nothing they got. అతను ఏమీ పొందుకోలేకపోయాడు ప్రియులారా. They jumped left and right. చూడండి అటు దూకాడు ఇటు దూకాడు అది చేశాడు ఇది చేశాడు కానీ ఏమీ కూడా పొందుకోలేకపోయాడు. Finally, అయితే చివరికి Jesus came. యేసుక్రీస్తు మార్గంలో వచ్చినప్పుడు Hallelujah. Hallelujah. When they were discouraged, ఎప్పుడైతే ఆయన నిరుత్సాహంలో ఉన్నాడో washing their nets, నిరుత్సాహంలో ఉండి ఆ యొక్క వల్లని శుభ్రం చేసుకుంటున్నప్పుడు thinking there's nothing to do again, ఏమీ ఇక మనం సాధించలేము అనుకుంటున్నప్పుడు in the same time, అదే సమయంలో Jesus was in యేసుక్రీస్తు వస్తా ఉన్నాడు ఆ తీరములో ప్రియులారా. And this evening, ఈ సాయంకాల సమయంలో కూడా I believe నేను నమ్ముతున్నాను Jesus is here. యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను. To meet your problem. ఎందుకనగా ప్రియులారా పేతురును చూసిన దేవుడే. Amen. ఆమేన్. మనతో ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు. And this evening, ఫోన్ ఆఫ్ చేసి వాక్యం వినండి. మీకు కావాల్స్తే లోకో రమేష్ బ్రదర్ దాంట్లో వీడియో ఉంటది. yes sir. For this evening, ఈ సాయంకాల సమయంలో our small subject నేను ఒక చిన్న అంశాన్ని తీసుకుంటున్నాను. is అదేమిటంటే speak to the rock, బండతో మాట్లాడుము, and the rock shall give water. ఆ బండ నీకు నీటిని ఇస్తుంది, జీవాన్ని ఇస్తుంది, జీవజలాన్ని ఇస్తుంది. ఆ బండ క్రీస్తే. It's just the continuation of our ఉదయం మాట్లాడిన దానికి ఇది కొనసాగింపై ఉన్నది. Speak to the rock, చూడండి బండతో మాట్లాడుము, and the rock shall give of
its water. ఆ బండ నీకు జలాన్ని ఇస్తుంది. Speaking to the rock. బండతో మాట్లాడము. As we are from reading, మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని చూసినట్లయితే the children of Israel, ప్రియులారా ఇశ్రాయేలు పిల్లలు coming from Egypt, మరి వారు ఐగుప్తు నుంచి వస్తా ఉన్నారు. they reached in the desert, వారు ఆ యొక్క అరణ్యానికి వచ్చారు. and there was no water for them. ఆ అరణ్యములో వారికి నీరు అనేది లేదు. So they started crying. ఇప్పుడు వారి నీటి కొరకు ఏడుస్తూ Oh Moses, ఓ మోషే, why did you bring us here? ఎందుకు మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు? Now there is no water. ఇక్కడ నీరే లేదు కదా. We are dying. మేము చనిపోబోతున్నాం. Our kids are dying. చూడండి, మా పిల్లలు చనిపోబోతున్నారు. Our cattle are dying. మరి మా యొక్క పశువులన్నీ చనిపోబోతున్నాయి. They were crying. వారు ఏడుస్తున్నారు. Then God told to Moses, అప్పుడు దేవుడు మోషేతో మాట్లాడుతున్నాడు. Moses, మోషే, speak చూడు, మాట్లాడు, to the rock. పలుకు, ఆ బండ ఎదుటికి వెళ్ళి పలుకమంటున్నాడు. And the rock అప్పుడు ఆ బండ will give you water. నీకు జీవజలాన్ని ఇస్తుందని చెప్పాడు. Something that seems impossible. ఇప్పుడు చూడండి, అది చాలా కొన్నిసార్లు అది చాలా కష్టతరంగా కనిపిస్తుంది. Imagine you are in a rock, in a desert. మీరు ఆ అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి దీన్ని ఊహించి చూడండి. The desert is so dry. అరణ్యం అంటేనే ఎండిపోయిన ప్రాంతం. There is no water in the desert. అరణ్యములో నువ్వు ఎంత తవ్వినా వెతికినా నీరు అనేది, Then a rock is so dry. ఇంకా అరణ్యములో ఉన్న బండలంటే ఇంకెలా ఉంటాయో ఆలోచించండి. Solid, dry. అది చాలా బలముగా, అది దృఢంగా ఉండే ఒక బండ. Now God is saying to Moses, ఇప్పుడు దేవుడు మోషేతో చెప్తున్నాడు, not to go and dig and look for a river. ఓ నువ్వు మోషేతో ఆయన అంటలే, నువ్వు నది దగ్గరికి వెళ్ళి తవ్వు అని చెప్పట్లేదు ఆయన. Speak to that dry rock. బండ ఎదుటికి వెళ్ళి పలకమంటున్నాడు ఆయన. And that dry rock ఆ యొక్క ఎండిపోయిన బండ shall give for you water. నీకు జీవజలాన్ని ఇస్తుందని చెప్పాడు ఆయన. It seems nonsense. అది ఎలా ఉంటుందంటే బుద్ధిహీనతగా కనిపిస్తుంది. And sometime కొన్నిసార్లు God will bring you in such a situation. దేవుడు కూడా మిమ్మల్ని అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెడతాడు ఆయన మిమ్మల్ని. And he will give you solution మీకు ఆ సమస్యలో పెట్టిన తర్వాత దానికి పరిష్కారాన్ని కూడా where ఇస్తాడు you ఆయన. thought that there is no solution. ఇంకా అది తప్ప వేరే పరిష్కారం మీకు కనబడదు. He will make a way ఆయన ఒక సమస్యను పెట్టి దానికి where మార్గాన్ని కూడా పెడతాడు ఆయన. no way. ఇక అది తప్ప వేరే మార్గం ఉండదు. ఇక That's our God. అదే మన దేవాది దేవుడై ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Brother Branham మరి సోదరుడు బ్రహ్మ గారు చెప్పుచున్నారు, preached a message. ఆ ఒక వర్తమానాన్ని బోధించాడు ఆయన. Speak to the ఆ rock. బండతో మాట్లాడమనే వర్తమానాన్ని బోధించాడు. I want to read something. నేను దానిలోంచి కొన్ని విషయాలు చదవాలని ఆశపడుతున్నాను. Speak to the rock. చూడండి, బండతో మాట్లాడము. Let me read something for you. చూడండి, దాన్ని చదవనివ్వగలరా మీ కొరకు? It's preached 23rd 60వ సంవత్సరం July 19. 7వ నెల 23వ తారీఖు అది బోధించబడింది. Okay. Paragraph 101. 101వ ఒక పారాగ్రాఫ్. As we are going down. ఇప్పుడు దాన్ని మనం కిందకి చదువుతున్నాం. Now give me your attention. దయచేసి మీరు నా వైపే చూడండి, నన్నే వెంబడించండి. God called Moses and దేవుడు మోషేని పిలిచి, అహరోన్ని పిలిచి into his presence. ఎక్కడికి పిలిచాడు ఆయన? తన సన్నిధిలోనికి, ప్రసన్నతలోకి పిలిచాడు. Come down ఎప్పుడైతే పిలిచాడో in the Shekinah glory. ఆగిపోయినాయి కనుక అది ఎక్కడికి పిలిచాడంటే షెకీనా మహిమలోకి పిలిచాడు. And bless them. చూడండి, పిలిచి ఆశీర్వదించాడు. God called Aaron చూడండి, దేవుడు and అహరోన్ని Moses పిలిచాడు, మరియు మోషేని పిలిచాడు, and told them, మరి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. come down in the Shekinah glory షెకీనా మహిమలోకి రమ్మని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు వారిని. and bless the people. వారిని ఏం చేశాడు ప్రియులారా? ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తా ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి ఆయన. God told the prophet, said, చూడండి, ఇప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రవక్తకి ఏం చెప్తున్నాడంటే, go, వెళ్ళు, speak to the rock. వెళ్ళి ఆ బండ ఎదుట పలకమని చెప్తున్నాడు. Amen. ఆమె చెప్పగలరా? In the midst of all their sins. చూడండి, అక్కడ అనేక పాపుల మధ్యలో నిలబడి ఆ బండతో మాట్లాడమని చెప్తున్నాడు. You see, these people, చూడండి, ప్రజలు they didn't trust God. వారు దేవుని ఇంకా నమ్మని ప్రజలుగా ఉన్నారు. They are murmuring వారు ఇంకా సణుక్కుంటున్నారు against Moses. మోషేని బట్టి గొనుగుతున్నారు. Why did God bring us here? ఎందుకు దేవుడు మోషే మమ్మల్ని ఇక్కడ నడిపించాడు? Amen. ఆమేన్.
in all that sins, అయితే ఆ యొక్క బలహీనుల మధ్యలో God didn't even look at that. కనీసం దేవుడు ఆ బలహీనుల్ని ఒక చూపు కూడా చూడలేదు. వారి కోసం దేవుడు పట్టించుకోవట్లేదు. He just said, ఎంతమంది సనుగుతున్నా దేవుడు దాని కొరకు చూడట్లేదు. కానీ మోషేతో మాట్లాడుతున్నాడు. మోషే, they don't deserve it. ఓ చూడండి, వారు దీన్ని పొందడానికి అర్హులు కానే కాదు. They are sinners. ఎందుకంటే వారు పాపులై ఉన్నారు. Because there is only one sin. ఓ ఎందుకంటే ఒకే ఒక్క పాపం ఉన్నది. And sin, ఆ పాపం ఏంటంటే is unbelief. అవిశ్వాసమే పాపమై ఉన్నది. And these people, ఈ ప్రజలు they didn't believe God. దేవుని నమ్మే ప్రజలు కాదు. They didn't trust God. వారు దేవుని యందు విశ్వాసం కలిగి లేరు. God was able ఎందుకంటే దేవుడు సమర్థులను to go with నమ్మకపోతున్నారు. them up to the promised land. దేవుడు వారిని వాగ్దాన దేశంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి సమర్థులని. That's why they were telling to వారు Moses, ఏమాత్రం కూడా అవిశ్వాసం why did ప్రజలుగా God ఉన్నారు. bring us here? అందుకనే వారు అంటున్నారు, దేవుడు ఎందుకు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు? They didn't believe. ఓ వారు అసలు నమ్మనే లేదు ప్రియులారా. In the midst of all that sin, చూడండి, ఆ యొక్క ప్రజలందరి ఆ పాపముల ఎదుట they were sinners. వారందరూ కూడా అవిశ్వాసులై ఉన్నారు. But God came in and said, అయితే దేవుడు మోషే వద్దకు వచ్చి చెప్తున్నాడు, Moses, మోషే, I want to bless the people. నువ్వు ప్రజలను దీవించాలని ఆశపడుతున్నావా? You go నువ్వు వెళ్ళి and speak ఆ యొక్క మాట్లాడు. to the rock, ఆ బండ ఎదుట పలుకు. and the rock ఆ బండ shall give water. జీవాన్నిస్తుంది, జీవజలమునిస్తుంది. And this evening, ఈ సాయంకాలం కూడా if I ask a question, నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగనుకుంటున్నాను. who is worthy this morning, this evening? ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుని చేత దీవించబడుటకు మీరు యోగ్యులేనా? నిజమేనా? Amen, amen. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. All the people, చూడండి, ఆ ప్రజలు they were sinners. వారు అవిశ్వాసులు, గొనిగేవారు, సనిగేవారై ఉన్నారు. They were not worthy. ఆ గొనిగేవారు, సనిగేవారు ఎన్నడూ దేవుని చేత దీవించబడరు. Because they didn't believe. ఎందుకంటే వారు అవిశ్వాసులు కాబట్టే గొనుగుతున్నారు, సనుగుతున్నారు. ప్రతి అవిశ్వాసి చేసే పని అదే. And this evening, ఈ సాయంకాల సమయంలో someone can be here doubting for a certain situation. ఇప్పుడు మీలో కూడా ఎవరైనా ఒకరు ఇంకా విశ్వసిస్తూ కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి ఇంకా గొనుగుతూ సనుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా మీరు అర్హులు దీవించబడడానికి? Everyone here ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారే, has a doubt concerning something. ఇంకా ఏదో ఒక దాన్ని అవిశ్వసిస్తూ ఉన్నారా? Maybe in your mind, ఒకవేళ నీ మనస్సులో you have something that you think it is impossible. మీరు అనుకోవచ్చు ఇది అసాధ్యం అని. Something you really don't believe. ఓ మీరు అసలు ఇక నేను దీన్ని నమ్మను అని అనుకోవచ్చు బహుశా. Amen. Then Brother Branham says, ప్రవక్త బ్రహ్మ గారు చెప్తున్నారు, if God wanted to put judgment upon us, ఒకవేళ దేవుడు గనుక మన మధ్యలోకి తీర్పు తీసుకురావాల్సి వస్తే there is none of us. మనం ఎవ్వరం కూడా ఉండం ప్రియులారా. But అయితే what has complained? ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడ విషయం అంటే, all of us we have complained concerning something. ఒకవేళ దేవుడు గనుక మన మీద నేరారోపణ చేయవలసి వస్తే all of us we have situation మనకున్న పరిస్థితులను బట్టి where we fail to believe. మనము విశ్వసించలేకపోవటను బట్టి all of us we have done something wrong. ఓ చూడండి, ఏదో ఒక తప్పిదము జరిగిన దాన్ని బట్టి if God want to judge us this evening, ఒకవేళ దేవుడు ఈ సాయంకాలం మనకు తీర్పు తీర్చవలసి వస్తే none of us will be worthy. మనమందరం దేనికి అర్హులమో తెలుసా? దేనికి అర్హులం? we are worthy of going to hell. పాతాళానికి వెళ్ళడానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరాని వారం మనం. we are not worthy of our healing. ఓ స్వస్థత కూడా అర్హులం కాదు. we are not worthy of our salvation. రక్షణ పొందుకొనుట కూడా మనం అర్హులము కాదు. is it right? నిజమేనా? is it right? నిజమేనా? when they ask a question to John, ఒకవేళ సోదరు జాన్ గారిని నేను ప్రశ్నిస్తే, who is worthy ఎవరు అర్హులు to come and take the book? ఈ యొక్క బుక్ ని తీసుకోవడానికి అర్హులు ఎవరని in heaven no one. పరలోకములో యోహాను ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. on earth no one. అయితే యోహాను చూశాడు భూమి మీద ఎవరైనా ఉన్నారని. no one. ఎవరు లేరు.
And Brother Branham is saying, ప్రవక్త బ్రహ్నామ గారు if God చెప్తున్నారు, want to judge us this evening, ఒకవేళ దేవుడు కూడా వచ్చి ఈ పులిపేట మీద నిలబడి no one will do it. మనందరినీ కూడా ఆయన తీర్పు తీర్చవలసి వస్తే మనలో అర్హులు ఒక్కరు కూడా. It takes God's grace. మీ సౌండ్ కూడా కొంచెం పెంచండి. మీకు ఏమైనా యాంప్లిఫైర్లు ఉన్నాయా? మనిషిని పంపిస్తాను కొంచెం సౌండ్ పెంచడానికి. ప్రైజ్ లార్డ్. కొంచెం సౌండ్ పెంచగలరా? సమాధానం చెప్పేటప్పుడు బిగ్గరగా చెప్పండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. ఇక్కడ నుంచి మీరు దీవించబడి వెళతారు. ప్రైజ్ లార్డ్. మీ చూపుల అవిశ్వాసం మమ్మల్ని తాకూడదు, విశ్వాసం తాకాలి మమ్మల్ని. ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు, కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడు అంటావా? సరైనది చెప్తున్నాడు. ఏంటి నువ్వు ఊహించేది? ఏంటి నువ్వు ఆలోచించేది? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో దేవుడు చూసుకుంటాడు. నువ్వెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? విశ్వసించడానికి వచ్చావు, నమ్మడానికి వచ్చావు. ఆయన పరిశీలించడానికి, పరీక్షించడానికి మిమ్మల్ని తీసుకురావాలి ఇక్కడికి. లేకపోతే ఆయన పరీక్షించడానికి నేను ఇక్కడ కాటినపాటు తీసుకురాలా. ఏంటో విచిత్రంగా చూస్తున్నాను. బీ కేర్ఫుల్. Okay. Yes sir. Now, ఇప్పుడు చూడండి ప్రియులారా, if God told Moses, దేవుడు మోషేతో ఏం చెప్తున్నాడు? to speak to the rock, బండతో మాట్లాడుము. it was just God's grace. అది ఏంటో చెప్పండి? దేవుని కేవలము కృప ఉన్నది. He didn't do it because the people were right. No. ఒకవేళ ప్రజలు దాన్ని చేయలేకపోతే, విశ్వసించలేకపోతే, God knew that they were complaining. ఇప్పుడు దేవుడే ఒక నేరారోపణ పెట్టబోతున్నాడు వారి మీద. They were not worthy. ఎందుకంటే మీరు అర్హులు కాదు అని దేవుడే చెప్పబోతున్నాడు. If it was a judgment, ఎందుకంటే అది తీర్పు అయి ఉన్నది. God would have killed all of them. ఓ వారందరూ కూడా ఆ పాతాళానికి నెట్టివేయబోతున్నాడు ఆయన. But in the midst of that unbelief, ఆ యొక్క అవిశ్వాసులందరి మధ్యలో grace and కృప mercy. కుమ్మరించబడింది. And God talked to Moses. దేవుడు మోషేతో మాట్లాడుతూ, speak వెళ్ళి మాట్లాడు, to the rock. ఆ బండతో మాట్లాడు మోషే. ఆ బండ Will give God. తీసుకుని వస్తుంది, జీవజలాన్ని తీసుకుని వస్తుంది. That's grace. అదే కృప. అవిశ్వాసుల మధ్యలోకి దేవుని స్వరం వచ్చుటయే కృప. In the same way, అదే విధానములో if God wanted to judge us, చూడండి, ఒకవేళ దేవుడు మనల్ని కూడా No జడ్జిమెంట్ చేయవలసి వస్తే, తీర్చవలసి వస్తే, మనలో ఒక్కరు కూడా అర్హులు కాదు. someone had done something wrong. ఓ ఒకవేళ ఏదో ఒక తప్పిదములో కొంతమంది ఉండుండొచ్చు. We are not worthy. మనం అర్హులమే కాదు. Amen. ఆమేన్. Amen. We had to complain somewhere. మీరు ఎవరొకరి మీద నేరారోపణ చేయకండి. But Brother Branham continues saying, ప్రవక్త బ్రహ్నామ గారు దీన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు. if God want to put judgment upon us, చూడండి, దేవుడు మన మీద నేరారోపణ చేయబోవట్లేదు. there is none of us. ఓ ప్రియులారా, ఒకవేళ నేరారోపణ చేస్తే మనలో ఎవ్వరు కూడా మిగిలి ఉండరు, అర్హులు కానే కాదు. We are worthy of going to hell. ఓ మనము దేనికి అర్హులమంటే పాతాళానికి వెళ్ళుటకు మాత్రమే అర్హులుగా ఉన్నాము. We are not worthy of our healing. ఓ మన కనీసం స్వస్థతకు కూడా అర్హులము కాదు. We are not worthy of our salvation. కనీసం రక్షణకు కూడా మనం అర్హులము కాదు. But కానీ in the midst of all of it, వారందరి మధ్యలో that same God, అదే దేవుడు that forgave వారి యొక్క పాపములన్నీ క్షమించి, and all their doubtings, వారి అవిశ్వాసములన్నీ కూడా క్షమించి, he still said, ఆయన అదే దేవుడై ఉన్నాడా? speak to the rock. చూడండి, ఆ బండతో మాట్లాడమనే కృపను దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు. In midst of all that, చూడండి, ఆ అవిశ్వాసుల మధ్యలోకి దేవుడు వచ్చాడు ప్రియులారా. in midst of all our unbelief, ఆ యొక్క అవిశ్వాసుల మధ్యలోకి దేవుడు వచ్చి కృపను కుమ్మరిస్తున్నాడు, in తన midst వాక్యమును of ఇస్తున్నాడు. all our mistakes, ఓ ప్రియులారా, ఆయన ఆ తప్పిదములను లెక్కించటం లేదు. in midst of all our complaints, ఓ చూడండి, ఆ సిద్ధాంతాలన్నిటి మధ్యలోకి దేవుడు దిగొచ్చాడు. the same God అదే దేవుడు that forgave Israel, ఓ ఇశ్రాయేలుని మర్చిపోని is the same God అదే దేవుడు who is still saying, ఓ ఈ రోజు కూడా ఆయన అలాగే ఉన్నాడు. ఆయన నిన్నారు దేవుడు, ఆయన మీతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మిమ్మల్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. మీ మధ్యలోకి ప్రియులారా వాక్యము ద్వారా కృపను తీసుకొస్తా ఉన్నాడు ఆయన. That's what he
this evening, అందుకే సాయంకాల సమయంలో we are going to speak to the rock. మరి ఇప్పుడు ఆ బండతో మనం మాట్లాడబోచున్నాము. Not because we deserve it. మనము యోగ్యులమైనందుకు వెళ్ళి బండతో మాట్లాడట్ల అధికారంతో బండ నీళ్ళివ్వని. Just God's grace. మనకి కనీసం స్వస్థత కూడా యోగ్యత లేదు. ఇప్పుడు ఆ బండతో మనం మాట్లాడుచున్నది కేవలం కృపను బట్టి తప్ప అర్హతను బట్టి కాదు. He still said, ఆయన అదే విధానంలో ఉండి speak to the rock, ఆ బండతో మాట్లాడమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. and it will bring forth his waters. ఏం తీసుకొస్తా ఉన్నది? నీటి ఓటను తీసుకొస్తా ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. That's right. ఓ అదే సత్యమైనది. Listen. బాగా గమనించండి ప్రియులారా. No matter what took place, ఎలాంటి స్థలమైనా సరే అది సమస్యే కాదు. still speak to the rock. అది ఏ స్థలమైనా సరే నువ్వు ఆ బండతో మాట్లాడు. In their sins, still speak to the rock. ఒకవేళ అక్కడ అనేక మంది అవిశ్వాసులు ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు ఆ బండతో మాట్లాడు. Amen. ఆమేన్. Right in the day when the churches are all so fussy and ఈ stale, దినాల్లో ప్రియులారా అనేక సంఘాలు గజిబిజితో నిండిపోయాయి. one that says, ఒకరేమో అది చెప్తున్నారు, I'm this, ఇంకొకరు వచ్చి ఇది చెప్తున్నారు, and the other one, మరొకరు వచ్చి I'm that, అది అంటున్నారు, and one is this, మరొకరు వచ్చి ఇది ఎలాగుందని చెప్తున్నారు, that, అది అని ఇది అని, and the other మరొకరు వచ్చి don't have nothing to do with them, and that. ఓ వారితో జరిగేది ఏమీ లేదు, దానితో జరిగేది ఏమీ లేదని చెప్తున్నారు. That's the situation of the world today. ఇప్పుడు ఈ రోజు ప్రపంచంలో ఆ యొక్క సంఘముల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? This church saying, సంఘం చెప్తా ఉన్నది, I'm sufficient, ఇక నాకు చాలు, కడుపు నిండిపోయింది, I don't need them. ఇంక నాకు వారొద్దు. This one saying, వాళ్ళు అది చెప్తున్నారు, I'm the one having the thing. నాకు ఆల్రెడీ అవన్నీ ఉన్నాయి, They are lost. చాలిక. This one going this way. ఓ కొంతమంది అట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. That's the situation of the world. ఓ మరి లోక పరిస్థితి, సంఘాల పరిస్థితి అలా ఉంది ఈ రోజున. Time is too bad in the world. లోకములో చాలా చెడ్డ దినాలు మనం చూస్తా ఉన్నాం. But in the midst of all that, అయితే ఇలాంటి చెడ్డ దినముల మధ్యలో, God ఈ గజిబిజి పరిస్థితుల మధ్యలో God is right in the midst of all of it. ఓ అలాంటి గజిబిజి పరిస్థితుల మధ్యలో కూడా దేవుడు మన మధ్యలో ఉండబోతున్నాడు. Still sends his Holy Spirit. చూడండి, ఇలాంటి గలిబిలుల మధ్యలో, అవిశ్వాసం మధ్యలో కూడా దేవుడు ఇంకనూ తన పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తూ ఉన్నాడు. Still sends his power. ఇంకా తన శక్తిని పంపిస్తూ ఉన్నాడు. Still heals the sick. ఇంకా ఆయన బలహీనులను స్వస్థపరుస్తూ ఉన్నాడు. Still shows the sign of the Messiah. ఓ మెస్సయ్య సూచనను ఇంకా పంపిస్తూ ఉన్నాడు. Living among the people. ప్రజలందరి ఎదుట The same yesterday, ఆయన ఎలాంటి సూచన ఇస్తున్నాడంటే నిన్న నేడు today, ఏకరీతిగా and forever. ఉన్న దేవుడిగా తను తాను రుజువు చేసుకుంటా ఉన్నాడు. In the midst of our quarreling and things. ఓ చూడండి, ప్రజల మధ్యలో ఉన్న బలహీనతలు ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆయన తను తాను రుజువు చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు. In the midst of all that, చూడండి, ఈ యొక్క గజిబిజులన్నిటి పైన what is happening in ఏం this జరుగుతుంది world, ఈ రోజు ఈ లోకములో? God is still God. అయితే ఈ లోకములో ఏం జరిగినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఇంకను దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుడు ఇంకను సత్యవంతుడై ఉన్నాడు. దేవుడు ఇంకను శక్తివంతుడై ఉన్నాడు. God is still giving the Holy Spirit. దేవుడు ఇంకను పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తూనే ఉన్నాడు. God is still healing. ఇంకను స్వస్థపరిచేవాడిగా ఉన్నాడు. God is still giving salvation. ఇంకను దేవుడు రక్షించేవాడిగానే ఉన్నాడు. Look at them. చూడండి, వారిని చూడండి. Many of them said, ఓ వారిలో చాలా మంది చెప్తున్నారు, well, now if that's all you can do, here we are camped out in the desert. చూడండి, వారు అంటున్నారు కదా, ఈ అరణ్యములో మరి మేము ఇక్కడ గుడారాలు వేసుకొని జీవిస్తున్నాం.
we've dug in every spring. ఓ మరి ప్రతి ఆ యొక్క ఓట కొరకు మేము తవ్వుతూ ఉన్నాము. We've dug on every oasis. ఓ ప్రతి యొక్క ఎండమావుల దగ్గరికి వెళ్ళి మేము తవ్వుతూ ఉన్నాము. And there is no water. అయితే ఏ ఎండమావిలో కూడా ఏ ఓట దగ్గర కూడా నీరు Oh Moses, లేదు. what have you done to us? ఓ మోషే, ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి? We've gone left. ఇప్పుడు మేము ఆ దేశం వదిలేసి వచ్చాము. We've dug down, no water. ఇప్పుడు చాలా లోతుకు తవ్వాము, నీరే లేదు. We've gone right. ఓ ఇప్పుడు మేము అక్కడికి వెళ్తున్నాము, Digging, అక్కడ కూడా తవ్వుతూ ఉన్నాము, no water. ఆ యొక్క ఎండమావుల దగ్గర All the streams are dry. చూడండి, ఓటలన్నీ ఎండిపోయాయి, There is no water. నీరే లేదు. What a condition. ఎలాంటి బలహీనమైన పరిస్థితి అది. Someone can find himself in such a condition ఓ ఒకవేళ ఎవరినైనా మనం ఆ స్థితిలో, where all hope is gone, నిరీక్షణ అంతా totally పోయిన స్థితిలో gone. కనుక ఒకవేళ మనం చూస్తే Wow. అది చాలా విచారకరమైన పరిస్థితి. Oh, listen now. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. And yet the very driest place in all the desert was that old rock laying up on the hill. నిజానికి అత్యంత ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్న స్థలం ఏదైనా, పరిస్థితి ఏదైనా ఉందంటే అరణ్యంలో అది బండై ఉన్నది. The very dry place was the rock. ఆ బండే అరణ్యం మొత్తములో కూడా బాగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నది. Then God saying to Moses, ఇప్పుడు దేవుడు మోషేతో చెప్తున్నాడు, go, మోషే వెళ్ళు, speak to the rock. ఆ బండ ఎదుట నిలబడి మాట్లాడు. How God does the things. దేవుడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అసలు. It just confuses the carnal mind. ఓ చూడండి, మానవ మనస్సును దేవుని ఆలోచనలు ఒకసారి గజిబిజి చేసేస్తాయి, కలవర పెడతాయి. The way God does things, అదే దేవుడు just putting people in confusion. కొన్నిసార్లు మనుషులను కూడా గందరగోళంలో పెడతాడు. If you are just a carnal ఎందుకంటే మానవ మనస్సును బట్టి, and you don't know God, ఎందుకంటే దేవుని నువ్వు ఎరుగని విధానమును బట్టి you will be confused. నీవు గందరగోళానికి గురైపోతావు, కలవరానికి గురైపోతావు. How can God send us in a driest place? ఈ ఎండిపోయిన ఎడారిలో దేవుడు ఎందుకు అసలు మమ్మల్ని పంపించాడు? A rock. మళ్ళీ ఎండిపోయింది ఎడారంటే మళ్ళీ ఎండిపోయిన బండ దగ్గర పంపిస్తున్నాడు. And the rock will give us water. అసలు ఆ బండలోంచి నీరు వస్తుందా? ఆలోచించండి. They just don't know what to do about it. అసలు దానికోసం ఏం మాట్లాడాలో కూడా వారికి అర్థం కావట్లేదు. ఆ పరిస్థితిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో కూడా వారికి అర్థం కావట్లేదు. Now the driest place in the desert is the rock. అత్యంత ఎండిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్న వస్తువు ఏదైనా ఉందంటే ఆ ఎడారిలో రాయే, ఆ బండే. Anybody knows that. ప్రతి ఒక్కరికి దాని గురించి తెలుసు, అత్యంత ఎండిపోయింది ఆ బండే అని. If they can't find any water in the old time springs, ఒకవేళ పాత రోజుల్లో అరణ్యంలో గనక ఒక ఓటను కనుగొనాలంటే, then how are they going to find it in a rock? వారు ఆ యొక్క బండని, if they have checked in the spring, they have failed to get water in it. చూడండి, వారు ఓట దగ్గరికి వెళ్ళారు, అక్కడ నీళ్లు పొందుకోలేకపోయారు. How can we imagine that they will get water in the rock? మరి ఓట దగ్గరే నీరు లేనప్పుడు బండ దగ్గరే నీరు దొరుకుతుందని వారు ఎలా ఊహించగలరు అసలు? How can we imagine? అసలు దాన్ని ఊహించగలరా? ఇక్కడే ఉన్నారా? They were expecting to get at least water in the springs. కనీసం అంటే మనం ఊహించడానికి వీలైన స్థలం ఏదంటే నీటి ఓట వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎండిపోయిన నది లాంటిది ఉంటుంది కదా, అక్కడైతే కనీసం ఆశపడవచ్చు, ఇక్కడ ఏదైనా తవ్వితే నీరు ఉంటుందేమోనని. కానీ బండ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరైనా ఆశపడతారా ఈ బండను కొడితే నీళ్ళు వస్తాయని? If they could get it a little water, ఒకవేళ ఒక చొక్కైనా ఎక్కడ దొరుకుతుంది? they could have hope. ఆ ఓట ఎండిపోయిన ప్రాంతంలో బాగా లోతుకు తవ్వితే కనీసం ఒక చొక్కైనా దొరకవచ్చు, కానీ బండ దగ్గర దొరుకుతుందా? But they failed to get a drop of water. కానీ వారు everywhere, ఓటలో కాదు, ఆ అరణ్యం మొత్తములో ఒక చుక్క నీరు కూడా ఎక్కడ పొందుకోలేకపోయారు వాళ్ళు. How could they get it in a rock? మరి ఏ విధంగా బండ నుంచి నీళ్లు పొందగలరు? It seems impossible. అది ఎలా కనబడుతుంది? అసాధ్యంగా కనబడట్లేదా? హల్లెలూయా. అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? ఆత్మ శరీరం రెండు ఇక్కడే ఉన్నాయా? ఇంటి దగ్గర ఏం పెట్టలేదు కదా. And that's what people always say.
ఓ చూడండి ప్రియులారా, ఇప్పుడు అదే మనం ఆలోచించవలసి ఉన్నది. They're expecting to get big things in big places. వారు ఏం కోరుకుంటున్నారంటే ఉన్నతమైన స్థలాల్లో, పెద్ద పెద్ద స్థలాల్లో పెద్ద పెద్ద విషయాలు దొరుకుతాయి అనుకుంటున్నారు. If there is a place where I can get salvation, ఒకవేళ ఆ స్థలానికి వెళితే, ఆ ఊరు వెళ్తే, ఆ సంఘానికి వెళ్తే నాకు రక్షణ it వస్తుందేమో. might be in that big church. ఒకవేళ గుణదల కొండెక్కి పెద్ద సంఘం దగ్గర గుండు కొట్టిస్తే నాకు రక్షణ వస్తుందేమో. If there is a place where I can get divine healing, ఒకవేళ కాకాని తోటికి 7 సార్లు వెళ్తే నాకు స్వస్థత వస్తుందేమో. maybe in that very big church. ఒకవేళ ఇంకా ఏదైనా పెద్ద సంఘంకి వెళ్తే అక్కడ నాకు పుణ్యం వస్తుందేమో అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. Now if I've failed to get it in the big church, చూడండి, ఆ యొక్క పెద్ద పెద్ద సంఘాలన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయి చేతులు ముడుచుకుని కాళ్ళు కడుపులో పెట్టుకుని కూర్చున్నాయి. what about this small church here? మరి ఇప్పుడు ఈ భారతదేశంలోని చిన్న సంఘాల పరిస్థితి ఏంటి? That's the mind of human being. మనుషులు ఆలోచించేది ఆ పెద్ద పెద్ద వాటి వైపు చూస్తారు. పెద్ద బండ కింద చేయబెడితే చేయి మొత్తం నలిగిపోద్ది. If they can't find divine healing in the great church, పెద్ద పెద్ద సంఘాలకు వెళ్తే స్వస్థత వస్తుందేమో. if there is any divine healing, would be in this great church that we belong to. ఓ మేము ఆ పెద్ద సంఘానికి చెందిన వారమైతే మాకు ఏదైనా కనీసం ఒక మేలైనా దొరుకుతుందేమోనని వారు ఆసక్తితో చూస్తున్నారండి దినాల్లో మానవ మనసు కలిగిన గొప్ప విశ్వాసులు. The old spring. ఓ చూడండి ప్రియులారా, అక్కడ నీటి ఓట. How in the world you going to find one now? ప్రియులారా, నీటి ఓటను మీరు లోకములో ఎక్కడ వెతికినా అది ఏ మాత్రం కూడా మీరు పొందుకోలేరు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎందుకంటే ఓటలన్నీ ఎండిపోయాయి, అరణ్యమంతా ఎండిపోయింది. కేవలము ఇప్పుడు నీటి ఓట ఎక్కడుందంటే దేవుని మాటలో ఉన్నది. Amen. There is no water in big church. చూడండి, పెద్ద సంఘాల్లో నీరు లేదు. Then people become to be desperate. వారు ప్రజలు ఆలోచిస్తున్నారు అక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుందేమో. And they say, if I fail to get it there, ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళడానికి నేను విఫలమైపోతే definitely నిశ్చయంగా ఇక నాకు విశ్వాసమే లేదండి అనుకుంటున్నారు ప్రజలు. How in the world you going to find one now? ప్రియులారా, ఒకవేళ లోకమంతా వెతికినా నీవు దాన్ని కనుగొనలేకపోవచ్చు. To go on top the mountain and speak to that rock when there is no water up there to begin with. చూడండి ప్రియులారా, ఆ పర్వతం మీదకి వెళ్ళి మోషే ఆ బండతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నిజానికి ఆ పర్వతం మీద ఎక్కడ కూడా నీటి అడుగు జాడలే లేవు. Listen, గమనించండి. but the thing of it was, మీరు కనుక గమనించినట్లు దాన్ని ఆలోచించినట్లయితే, it is not how it looks. మీరు ఆలోచించండి, అసలు అది ఎలాంటి ఒక ప్రణాళిక. It's taking God at his word. అసలు బండతో వెళ్ళి మాట్లాడు అనేది అరణ్యములో, దాన్ని బట్టి మీరు దేవుని ఆలోచన విధానాన్ని ఒకసారి ఊహించండి. దేవుడు ఏ విధంగా పని చేస్తున్నాడో మీరు ఊహించండి ప్రియులారా. It's not about how it looks. అంటే నిజానికి అక్కడ ఆ బండ ఎలా కనబడుతుంది, పెద్దగా ఉందా, చిన్నగా ఉందా, దాని రూపం ఏంటి, రంగు ఏంటి, అది కాదు. You just take God at his word. కేవలం దేవుని మాటను తీసుకో and speak to the rock. వెళ్ళి అది ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా, అది ఎండిపోయి ఉన్నా, No matter పెద్దగా how ఉన్నా, it looks. నీరు అక్కడ లేకపోయినా, నీ కంటికి అది ఎంత సాక్ష్యంగా కనబడుతుందో You just వాక్యమును take what తీసుకుని God వెళ్ళి said విశ్వసించి and speak to మాట్లాడు. the rock. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Speak anyhow. దయచేసి అవిశ్వాసము లేకుండా పలుకు, విశ్వాసముతో పలుకు. Do you say amen? నువ్వు విశ్వసించిన ఎడల దేవుని కార్యాలు చూస్తావు. If the doctor turns you down, ఒకవేళ డాక్టర్ చెప్పొచ్చమ్మా ఈ రోజుతో నీ బ్రతుకు అయిపోయింది, నీకు క్యాన్సర్ వచ్చిందని, saying that cancer is going to kill you, ఈ క్యాన్సర్ నిన్ను ఇదిగో ఈ రాత్రే మింగివేయబోతుందని చెప్పొచ్చు బహుశా. how would it be any for a man to lay hands on you? ఒకవేళ నీ పైన చేయి పెట్టడానికి కూడా ఏ మనిషి లేకపోవచ్చు ఆ గడియలో. The doctors told me that cancer will kill me. I'm desperate. ఓ అయ్యా డాక్టర్ గారు క్యాన్సర్ నన్ను చంపేయబోతుందా అని నువ్వు పెద్ద నిరుత్సాహంలో పడిపోవచ్చు.
How can someone just come and pray for me and me getting ill? ఒకవేళ నా కొరకు వచ్చేవారని ప్రార్థిస్తే స్వస్థత వస్తుందా? Brother Branham says, కానీ ప్రవక్త బ్రహ్నాం గారు చెప్తున్నారు, don't make any difference what it looks like. నీవు ఎలా చూస్తున్నావు, ఆ స్థితిగతులు ఏమిటి అనే దాన్ని దేవుడు ఎన్నడూ చూడడు. అది దేవునికి ఆ పరిస్థితులు ఎన్నడూ అడ్డుబండ కానే కాదు. How foolish it looks to science. ఓ ప్రియులారా, అది ఎంత మరి బుద్ధిహీనంగా కనబడుతున్నది ఆ ఆలోచనలో. God said, దేవుడు పంపిస్తూ ఉన్నాడు, they shall lay hands on the sick. ఓ ప్రియులారా, రోగులపైన చేతులుంచమని దేవుడు పంపిస్తూ ఉన్నాడు. And they shall recover. ఓ వారు స్వస్థపరచబడతారని ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు. No matter what it looks అది like. ఎలాంటి గొప్ప బలహీనత అయినా దేవుని వాక్యము ఖచ్చితంగా స్వస్థతనిస్తుంది. Even if the doctor says ఒకవేళ అది అలా ఉండకపోయినా, it is impossible. ఒకవేళ అది అసాధ్యంగా కనిపించినా, The science says it is impossible. ఒకవేళ డాక్టర్లు చెప్పొచ్చింది అసాధ్యమని, Don't look at that. ఆ డాక్టర్ చెప్పే మాట వైపు చూడు. Look to God's word. నీ విశ్వాసం వైపు చూడు. God said, లేఖనముల వైపు చూడు. they will lay hands నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ చేతులు పెట్టు. upon the sick. ఆ రోగి పైన చేతులుంచు. విశ్వాసంతో చేతులుంచు. అతను స్వస్థపరచబడతాడు. Go దేవుడే and speak to the rock. వారితో బండతో మాట్లాడమని చెప్పాడు ఆయన. Amen. Just speak to the rock. కేవలం బండతో మాట్లాడండి. Listen. జాగ్రత్తగా గమనించండి. If you need life, ఒకవేళ నీకు జీవం కావాలంటే, is there someone here who needs life? ఇక్కడ ఎంతమంది జీవం కావాలి? You need life. జీవం కావాలా? If you need life, ఒకవేళ నీకు నిజంగా జీవం కావాలని ఆశిస్తే, speak to the rock. ఆ బండతో వెళ్ళి మాట్లాడండి. ఆ బండలో జీవజలముల ఓటున్నది. If you need ఒకవేళ నీకు అవసరతలు తీర్చబట్టకు, joy, ఒకవేళ నీకు ఆ యొక్క అవసరత ఉన్నట్లయితే, maybe there is someone here ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా స్వస్థపడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నట్లయితే, who has lost joy, ఒకవేళ ఎవరైనా ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయినట్లయితే, and you know joy ఒకవేళ నీకు సంతోషమే లేకపోతే, is a strength ఆయన బలపరిచే దేవుడై ఉన్నాడు. for a soldier. ఆయన మరలా తిరిగి నీకు శక్తినిచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు. A Christian ప్రియులారా, నీ చేతులు always rejoice. ఎల్లప్పుడూ సంతోషిస్తూ ఉండు. David could say, చూడండి, దావీదు చెప్తూ ఉన్నాడు, oh Lord, ప్రభువా, restore నన్ను తిరిగి మరలా the joy నా యొక్క of my salvation. ఆనందమును నాకు మరలా తిరిగి దయచేయము. Your life, నీ జీవితము, your salvation నీ రక్షణ is eternal. ఒకవేళ అది నిత్యత్వం అయితే, When God saves you, దేవుడు నిన్ను రక్షించిన He will తర్వాత not repent. ఒకవేళ నువ్వు మారు మనసు పొందితే, But అయితే ప్రియులారా, you can be saved మరలా పాపం చేసినట్లయితే, and lose ఒకవేళ నీ రక్షణ కోల్పోతే, the joy నీ ఆనందాన్ని కోల్పోతే, of salvation. నీ రక్షణ కోల్పోతే, That joy ఇప్పుడు దేవుడు ఆ రక్షణ that ఆనందమును makes someone sing, మరలా తిరిగి నీకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆయన. that makes someone shout, మరలా నేను అరిచేనట్లుగా చేయబోతున్నాడు, సంతోషించినట్లుగా చేయబోతున్నాడు, భక్తులు వేసినట్లుగా చేయబోతున్నాడు. నీ రక్షణ ఆనందమును నీకు మరలా తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. నువ్వు కోల్పోయిన దాన్ని you తిరిగి need the ఇవ్వబోతున్నాడు. joy. Speak to the rock. నువ్వు చేయవలసిన పని ఒకటే, విశ్వాసముతో బండతో మాట్లాడు. Amen. Maybe you look at yourself. ఒకవేళ నిన్ను నువ్వు చూసుకుంటే, You have spent long time. చాలా కాలం నుంచి You don't know what it is, joy of salvation. ఎటు వెళ్ళిపోయింది నా రక్షణ ఆనందం అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. That joy ఆ రక్షణ you found an old Christian. ఆ పాత దినముల్లో ఆ గొప్ప ఉద్యమ When he కోటాలను started singing, ఒకవేళ అక్కడ పాడుతుండ దాన్ని బట్టి నువ్వు ఆనందించుండొచ్చు. sometime tears coming for కొన్నిసార్లు joy. ఆ పాత ఉద్యమ కోటలో వారు పాడుతున్నప్పుడు నువ్వు కళ్ళ నుంచి నీళ్లు He's so filled. మనం చాలా He doesn't know what to say. ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాదు. He shout hallelujah. వారు పాడుతుండగానే హల్లెలూయా అని చెప్తాం, Rejoicing. మనం ఆనందిస్తాం. ప్రియులారా, If your joy has gone, ఒకవేళ ఆ సంతోషమే ఈ రోజు పోతే, ఈ సాయంకాల సమయంలో to the rock. మాట్లాడు.
దేవుడు మరలా నిన్ను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తాడు. నీ రక్షణ ఆనందాన్ని నీకు ఇస్తాడు. అది ఎలాంటి నిరుత్సాహ స్థలమైనప్పటికీ కూడా, అది ఎలాంటి ఎండిపోయిన బండ అయినప్పటికీ కూడా, పరిస్థితులపై ఆధారపడకో, సమస్తాన్ని సాధ్యము చేయగలవాడు మన దేవుడు. Christians, క్రైస్తవులారా, a joyful person. ఓ క్రైస్తవులు అంటేనే సంతోషించే ప్రజలు. You can see them going to work. ఓ మీరు చాలా గొప్ప ఆ యొక్క ఆ మార్గమును కలిగిన ప్రజలు. Singing on the way. ఓ చూడండి, మీరు నడుస్తూ కూడా పాటలు పాడవచ్చు. Sometimes popping. ఓ కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతూ and shouting hallelujah. మీరు అరుస్తున్నారు దేవానికి వందనములు. Then people looking. ఓ ప్రజలు అప్పుడు నిన్ను చూస్తారు. ఏం జరిగింది? What's wrong with this person? ఏమైంది ఈ వ్యక్తికి? The joy of salvation. ఎందుకంటే నీ లోపల రక్షణ ఆనందం ఉన్నది. You are on the streets. ఓ ఒకవేళ నీ వీధుల్లో నిలబడి Maybe you have problems. ఒకవేళ ఏదైనా సమస్యలను ఉంటే You stand, you stop. నువ్వు అక్కడ You ask నిలబడి yourself a question. ఓ ఎస్ సార్, You ask yourself a question. నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకుంటూ ఉంటే Who am I? నేనెవరో? Say, I'm a son of God. నేను దేవుని కుమారుణ్ణి. It happened to me one time. ఒక రోజు అలా జరిగింది. I was having many problems. నాకు కూడా ఎన్నో సమస్యలు వచ్చాయి ఒక రోజున. And I was becoming sad. నేను చాలా విచారంతో నిండిపోయాను. So I was alone on my way going somewhere. నేను ఇక ఆ దారి పడితో వెళ్ళిపోతున్నాను. Very sad. చాలా విచారంతో నడుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాను. Then something told me. ఆ లోపల నాలో నుంచి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నది. Who are you? నీవు ఎవరు? Then I replied. అప్పుడు నేను సమాధానం ఇస్తున్నాను ఆ స్వరానికి. I'm son of God. నేను దేవుని కుమారుణ్ణి. What if you don't get solution to your problem? నీ ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కదా, వీటికి జవాబు రాకపోతే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటని ఆ స్వరం మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది. I again answered. నేను మళ్ళీ దానికి జవాబు చెప్పాను. I will still be son of God. ఆ సమస్యలకి నేను పరిష్కారం పొందకపోయినా అయినప్పటికీ కూడా నేను దేవుని కుమారుణ్ణి. What if you get solution to your problems? ఒకవేళ నీ ప్రశ్నలకి నీ బాధలకి సమాధానం దొరికితే? I say, I will be son of God. అయినప్పటికీ నేను దేవుని కుమారుణ్ణి. And immediately I shouted. ఆ వెంటనే మార్గంలోనే నేను గంతులు వేసి అరుస్తూ ఉన్నాను. Anyway, I'm son of God. నేను ఇలా హల్లెలూయా, నేను దేవుని కుమారుణ్ణి. నేను ఆనందించడం మొదలు పెట్టాను ఆ వీధిలోనే. I've got something. నేను ఏదో ఒక దాన్ని పొందుకున్నాను ఆ క్షణంలో. No one can take it away. అది ఏమిటంటే నా యొద్ద నుంచి ఎవరు తీయలేని దాన్ని నేను పొందుకున్నాను. ఎవరు దొంగలించలేని దాన్ని పొందుకున్నాను. The thing I got. ఎందుకంటే ప్రియుల దేవుడు వచ్చి makes me shouting. ఓ నన్ను కేకలు వేసేలా చేశాడు. It makes me rejoicing. ఆ యొక్క గొప్ప ప్రత్యక్షత గొప్ప సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. It makes me praising God. ఓ దేవుని స్తుతించినట్లుగా నా హృదయంలో ఆ ఆత్మ కుమ్మరించబడింది. I've got something. ఓ I've got something. నేను ఒక దాన్ని పొందుకున్నాను. Salvation. రక్షణ. Jesus Christ. యేసు ప్రభు sufficient portion. ఓ ఆయన చాలిన దేవుడై ఉన్నాడు. The world will not take it away from me. లోకము ఆయన నుండి యొద్ద నుండి దొంగిలించలేదు. It's mine. ఆయన నావాడు. రక్షణ నాది, విమోచన నాది. So after this sermon, ఈ యొక్క ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత, if you had lost joy, ఒకవేళ మీరు రక్షణ ఆనందాన్ని పోగొట్టుకుని ఉంటే this evening, ఈ సాయంకాల సమయంలో let it come back to you. దయచేసి మరలా ఆనందాన్ని తిరిగి పొందండి. దేవుడు మన రక్షణ ఆనందాన్ని తిరిగి మనకిచ్చునుగాక. అది దినమే పునరుద్ధరించబడుగాక. ఇష్టపడిన వాళ్ళందరూ రెండు చేతుల పైగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Amen. That's how we are going to heaven. ఆ సంతోషంతోనే మనం పరలోకం వెళ్తాం. సియోను కుమార్తెలు సంతోషిస్తూ సన్నిధికి వెళ్తారు. ఆనందించు దేవుని సన్నిధికి వెళ్తారు. విచారంతో కాదు, కాదు, అవిశ్వాసులుగా కాదు, బలహీనులుగా కాదు, సంతోషిస్తూ పాటలు పాడుతూ దేవుని స్తుతిస్తూ చప్పట్లు కొడుతూ హల్లెలూయా చెప్తూ ఆమేన్ చెప్తూ, like soldiers. ఎలా సైనికుల వలె when they are going for fighting, ఎప్పుడైతే ఆ సైనికులు యుద్ధానికి వెళ్తారో they are not sad. వారు విచారంతో, look at them when they are going. వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చూడండి, they are shouting, భుజాలు జారిపోయి, they are singing, అలా కాదు, వారు they are rejoicing. వెళ్తారు. హల్లెలూయా. వారు సంతోషంతో వెళ్తారు. ఎందుకంటే ప్రియులారా, అక్కడ
గొప్ప విజయం వారి కొరకు వస్తూ ఉన్నది. సంతోషిస్తూ వెళ్తారు వాళ్ళు. In Jesus' name, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో receive your joy. మీ సంతోషాన్ని తిరిగి పొందుకోండి. Joy of salvation. ఈ క్షణమే నీ యొక్క రక్షణానందాన్ని పొందుకోండి. Speak to the rock. ఆ బండతో మాట్లాడతారా? If you want life, speak to the rock. ఇంకా బలహీనలు కనపడుతున్నారు మీలో. You want joy, మీకు సంతోషం కావాలా లేదా? speak to the rock. బండ యొద్దకు వచ్చి మాట్లాడండి. ఆ బండ ఈ రోజు ఎక్కడే ఉన్నది? జీవజలముల బండ. Wow. హల్లెలూయా. దేవుని నామమున మహిమ కలుగును గాక. ఇది అద్భుతమైన సాయంకాలమేనా? దేవుడు అద్భుతమైన దైవజనుని మన మధ్యలోకి పంపించాడా? ఆయన బట్టి సంతోషిస్తున్న వారు దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పగలరా? హల్లెలూయా. మన అవసరతను చూచాడు, దేవుడే చూశాడు. If you need life, speak to the rock. ఒకవేళ నీకు జీవం కావాలంటే ఎవరితో మాట్లాడాలా? If you need joy, ఒకవేళ నీకు సంతోషం కావాలంటే ఎవరితో మాట్లాడాలి? వినపట్లేదు. if you need healing, మీలో కొందరికి స్వస్థత అవసరమైతే ఎవరితో మాట్లాడాలి? speak to the rock. ఆ బండతో మాట్లాడాలి. If you need the Holy Ghost, ఒకవేళ నీకు పరిశుద్ధాత్మ కావాల్సి వస్తే speak to the rock. అదే బండతో మాట్లాడు. నీకు పరిశుద్ధాత్మ జలములను పంపిస్తాడు ఆయన. పంపిస్తాడు ఆయన. Amen. హల్లెలూయా. Whatever you need, నీకు ఏది కావలసి వచ్చినా, whatever you need, నీకు ఏది అవసరమైనా speak to the ఆ rock, బండతో మాట్లాడము. and he will bring forth his water. ఆయన ముందు జలములను పంపించేవాడై ఉన్నాడు. For all your needs. మీ అందరి అవసరతలు. Me, I can't say what you really need, నిజానికి మీకు ఏం కావాలో నాకు తెలియదు. but for all your needs, కానీ అది ఏదో ఒక అవసరత రెండు కాదు, అన్ని అవసరతలు, ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్న అవసరతలు దేవుడు తీర్చువాడై ఉన్నాడు. ఆ బండ యొద్ద నువ్వు పొందుకోగలవు. పౌలు అంటున్నాడు, ఆ బండ క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. Brother Branham is asking you a question. ప్రవక్త బ్రహ్నాం గారు సంఘాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. You believe that? నువ్వు దాన్ని నమ్ముతున్నావా? What the church needs tonight ఈ రాత్రి సంఘానికి ఏమి కావాలి? is get back on speaking terms with the rock. ఆ బండ యొద్దకు వెళ్ళి మాట్లాడుటయేనా? The rock of ages. అన్ని కాలములలో యుగముల బండ ఎవరు? Jesus Christ. యేసుక్రీస్తేనా? యుగముల బండ ఎవరు? యుగముల బండ ఎవరు? That's what the church needs. అదే సంఘానికి కావాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను మాట చెప్తే బాధపడరు కదా. చర్చిలో ఉన్న మోగ దెయ్యాలు పోవును గాక. బండ ఎవరు? యుగముల బండ. Going back to the old fashion. చూడండి, మరలా తిరిగి ఆ పాత ఉద్యమం దగ్గరికి వెళదామా? The old fashion దగ్గరికి వెళ్దామా? of speaking to the rock. ఓ బండతో మాట్లాడే ఉద్యమం దగ్గరికి వెళదామా? And that rock ఆ బండ is Jesus Christ. ఎవరు? ఆ బండ ఎవరు? చెప్పాలి. ఆ మధ్యలో కూర్చున్న వాళ్ళకి ఏమైందండి? ఆ బండ ఎవరు? యేసుక్రీస్తు. The rock of ages. యుగముల బండ. Go back to him. దయచేసి మరలా తిరిగి ఆయన యొద్దకు వెళదామా? Speak to him ఆయనతో మాట్లాడండి. for whatever you need. నీకు ఏమి అవసరమై ఉన్నా, స్వస్థత, విమోచన, రక్షణ, ఆనందము ఏది అవసరమై ఉన్నా సమస్తము ఇవ్వగలిగిన దేవుడు, చాలిన దేవుడు, యుగముల బండ నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి. దప్పిక కొనిన వారలారా నా యొద్దకు. You can find people meeting together. Yes They sir. can talk for hours. కొన్నిసార్లు చాలా సార్లు ప్రజలు నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. Maybe from morning to evening, talking. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. Talking about this, talking about that. ఆ దాని గురించి, దీని గురించి, వాడి గురించి, వీడి గురించి.
it will not help you. అది ఏ మాత్రం కూడా నీకు సహాయం చేయదు. You can even talk to me. ఒకవేళ నా కోసం మాట్లాడినా కూడా అది నీకు సహాయం చేయదు. Me, I will not even help you enough. నేను ఏ మాత్రం కూడా ఒక రూపాయి కూడా మీకు ఇవ్వలేను. But the thing to do, అయితే మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే, is talking to the rock. యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడండి, యుగముల బండ గురించి మాట్లాడండి, నిత్య జీవపు ఓట్ల గురించి మాట్లాడండి. ఆయన వద్ద స్వస్థత ఉన్నది. Instead of talking to people, ఎప్పుడైతే మీరు ఆయన కొరకు ప్రజలతో మాట్లాడడం మొదలు పెడతారో, go back to your knees. నువ్వు మరలా నీ యొక్క అవసరతల దగ్గర నీ మోకాళ్ళ old fashioned religion. ఆ పాత ఉద్యమాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు. Have enough time. ప్రియులారా, నీ సమయంలో and speak. మాట్లాడు to the rock. ఆ బండతో మాట్లాడు, జీవజలముల ఓడితో మాట్లాడు, యుగముల బండతో మాట్లాడు. Amen. That's what we need. ఈ సాయంకాలం మనకు అది అవసరమై ఉన్నది. మన రక్షణ అక్కడ ఉన్నది, మన జీవం అక్కడ ఉన్నది. ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? ఆయన మన అరణ్యములోకి తీసుకొచ్చి పడవేలేదు ప్రియులారా. అరణ్యములోకి తీసుకొచ్చిన దేవుడే ఒక బండను కూడా అక్కడ పెట్టాడు. Rock of Ages. యుగముల బండ, God's smitten rock. ఆయన చూడండి, ఆయన పగలగొట్టబడిన బండ అయి ఉన్నాడు. That's God's rock. అది దేవుని బండ. It's the salvation of God. అది దేవుడిచ్చే రక్షణ అయి ఉన్నది. That's still our commandment tonight. ఈ రాత్రి మన యొక్క ఆజ్ఞ అదే. మోషేకి ఇచ్చిన అదే ఆజ్ఞ ప్రవక్త అన్నాడు, ఈ రోజున దేవుడు సంఘానికి ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఈ రాత్రి సంఘానికి ఇస్తూ ఉన్నాడు, నీకు నాకు ఇస్తూ ఉన్నాడు. దాహముతో నిండిపోయి నువ్వు ఉంటే అదే ఆజ్ఞ, మరలా వెళ్ళి బండతో మాట్లాడము. Is whatever we have need of. నీకు ఎలాంటి అవసరతలున్నా speak to the rock. ఆ బండ యొద్దకు వెళ్ళి మాట్లాడము. And use the name of the rock. ఆ బండ యొక్క పేరును ఉపయోగించు, ఆ బండ యొక్క పేరును పలుకు. Do you know the name of the rock? ఆ బండ యొక్క పేరు మీకు తెలుసా? The rock of smitten rock. ఆ పగలగొట్ట బండ ఏది? Is Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. Go in a prayer. వెళ్ళి అక్కడికి ప్రార్థించు. Pray in his name. ఆయన పేరు పెట్టి ప్రార్థించు. Speak to the rock. ఆ పేరు పెట్టి ఆ బండతో పలుకు. By using his name. ఆయన పేరును ఉపయోగించు. Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు is the rock of ages. ఆ యుగముల బండ అయి ఉన్నాడు. That's what we need. అదే ఈ దినమున మనకు అవసరమై ఉన్నది. Speaking to the rock. ఆ బండతో మాట్లాడుము. లగాల కుర్చీల్లోంచి అసలు ఈ ప్రసంగానికి ఎట్ట కూర్చున్నారు కుర్చీల్లో. ప్రైజ్ లార్డ్. And what we do that, చూడండి ప్రియులారా, God will bring forth his water out of that rock. ఆ యొక్క బండ యొద్ద నుండి దేవుడు నీటి ఊటను పంపిస్తా ఉన్నాడు. But Abraham says, glory. ప్రవక్త బ్రహ్నాం ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు పలికాడో వెంటనే అన్నాడు, దేవునికి మహిమను బిగ్గరగా కేక వేశాడు. ఆయనకి ఆ మాట అంత సంతోషాన్ని తీసుకొస్తే సంఘముగా మనకెంత సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి, మనకెంత ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి. హల్లెలూయా. He says, ఆయన చెప్తున్నాడు, I feel like I could run 100 miles. అది నాకు ఎలాంటి ఉత్సవాన్ని ఇస్తుందంటే 100 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తాలనుకుంటున్నాను. It gives me joy. నాకంత సంతోషాన్ని ఇస్తా ఉన్నది. Knowing that the rock will give water. ఆ బండ నీరు ఇస్తుందనే విషయము నేను గ్రహించినప్పుడు నాకంత సంతోషం కలుగుతా ఉన్నది. I feel like running 100 miles. ఎలా అంటే 100 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తితే ఎంత సంతోషం నాకు వస్తుందో అంత సంతోషాన్ని పొందుతూ ఉన్నాను. I feel like crossing the wall. నేను చాలా దూరం పరిగెత్తగలిగిన ఆనందం నాలో ఉన్నది. I need enough space. నేను ఇప్పుడు దానికి వేల చెల్లించక్కర్లేదు. To show my joy. నా సంతోషాన్ని చూపించడానికి. ఆమేన్. Why? ఆయనే ఉత్సవాన్ని పొందినప్పుడు చెప్తున్నాడు కదా, నేను తృప్తి పొందాలంటే 100 కిలోమీటర్లు పరిగెత్తితే ఎంత విషయం నాకు వస్తుందో, ఆ పరుగు పందెంలో గెలిచేంత
వస్తుందో అంత ఆనందం కలిగి ఉన్నారని చెప్తున్నాడు. I know ఆయన ఒక ప్రవక్త. that smitten rock Yes, is sir. laying right here now. ఇప్పుడు చూడండి ప్రియులారా, ప్రవక్త అన్నాడు, నేను ఎరుగుదును ఆ యొక్క పగులు కొట్టబడిన బండ ఈ రోజున మన మధ్యలో స్థాపించబడి ఉన్నది. Amen. ఓ దేవునికి మహిమ. Glory. హల్లెలూయా చెప్పగలరా? Hallelujah. సంగమా, In their journey, ఓ ఆ ప్రయాణములో ఇశ్రాయేలీలు could go far from the rock. వారు చాలా దూరం ఆ బండ దగ్గరికి వెళ్ళారు. But the rock కానీ ఆ బండ never leave them. వారిని విడిచిపెట్టలేదు. Amen. The rock was just there. వారు బండను విడిచి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయారు, కానీ ఆ బండ వారిని విడిచిపెట్టలేదు. ఆ బండ కోసం వారు ఎక్కడెక్కడో కొండెక్కారు, పర్వతాలు ఎక్కారు, ఆ బండను వారు వెతికారు. ఇప్పుడైతే బండే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తా ఉన్నది. బండే మళ్ళీ వెతుక్కుంటూ వస్తా ఉన్నది. నీకు ఒక ఆశతో వస్తా ఉన్నది. శివాన్ని ఆయన వస్తున్నాడు. ఆయన నీ ఎదుగు వస్తా ఉన్నాడు. ఇది నిన్ను సంతోషింప చేయట్లేదా? And Jesus said, యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, I will not forsake you. ఓ నేను మిమ్మల్ని I will not leave you నేను alone. మిమ్మల్ని విడువని ఎడపాయను. I will be with you. నేను ఈ సదాకాలము మీతో ఉంది. ముగింపు వరకు మీతోనే ఉంటాను. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. ఈ సాయంకాల సమయంలో అదే బండ ఈ రోజు ఇక్కడ నేను నమ్ముతున్నాను. మీరు నమ్ముతున్నారా? నమ్మిన వారు లేచి నిలబడి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా. నమ్ముతున్నారు బండ ఎక్కడ ఉందని? లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొట్టి మళ్ళీ కూర్చోండి. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. బండ మనల్ని వెంబడిస్తున్న బండ, మనల్ని నడిపిస్తున్న బండ, మనకి జీవమై ఉన్న బండ. ఆ బండ నువ్వు విడిచిపెట్టావు, కానీ ఆ బండ నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు ప్రియులారా. Don't smite it again. ఓ మరలా బండ పగల కొట్టబడింది. Don't smite it anymore. ఆ కొట్టబడిన బండ Just speak to it. ఇక మళ్ళీ నువ్వు ఆ బండను మళ్ళీ కొట్టక్కర్లేదు. ఇప్పుడు వెళ్ళి కేవలం మాట్లాడు, పలుకు, ప్రార్థించు, మోకరించు. ప్రభువా నువ్వు నాకు కావాలని చెప్పు. Just speak to the rock. కేవలం ఇప్పుడు మాట్లాడటమే, కొట్టే పని లేదు, సిలువేసే పని లేదు. ఆల్రెడీ ఆయన కొట్టబడి ఉన్నాడు. మన కొరకు రక్తాన్ని చిందించాడు. ఎంతమంది సంతోషిస్తూ ఉన్నారు? You believe that? నువ్వు దానికి యోగ్యుడివేనా? నువ్వు దానికి అర్హుడివేనా? పాతాళానికి తప్ప దేనికి యోగ్యులము కాదే. కృప వచ్చింది. Think of it now. కేవలము ఒక్కసారైనా ఆ కృప గురించి ఆలోచించండి, యోచించండి. ఎంత ధన్యత. Are you in the desert? మీరు కూడా ఇప్పుడు అరణ్యంలో ఉన్నారా? నిరాశల్లో కుంగిపోయారా? It's a question to you now. మీకు ఆయన ప్రశ్న వేస్తున్నాడు, మీరు అరణ్యములో ఉన్నారా? As you are thinking of that now, ఒకవేళ ఇంకా అరణ్యము మీ జీవితంలో ఉందని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా? are you in the desert? చెప్పండి, మీరు ఉన్నారా? You have to answer yourself. మీరు సమాధానం చెప్పాలా. If you are in the desert or not. చెప్పండి, మీరు అరణ్యంలో ఉన్నారా లేదా? ఆ తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న వస్తుంది, ఆలోచించుకుని చెప్పండి. It's a private question. ఎస్ సార్, It's a private question. ఇది వ్యక్తిగతమైన సమాధానం. ఆయన అవునన్నాడని మీరు అవునంటాం, మీరు అవునన్నాడని ఆయన కాదంటాం కాదు. నీ వ్యక్తిగత హృదయంలోంచి చెప్పు, నువ్వు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నావు. Okay. Are you in the desert? మీరు నిజానికి అరణ్యంలో ఉంటే Don't you know where to go? నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు కదా. అరణ్యంలో ఏం తెలుస్తుంది? ఎటు చూసిన ఒకే రకంగా ఉంటుంది. Have you got off the real beaten path? యా, ఒకవేళ మీరు కనుక చూస్తే ఎప్పుడైనా మీరు నిజమైన ఆ త్రోవను చూసారా? వాట్ ఈస్ దట్ బీటెన్ పాత్? బీటెన్ పాత్. Okay. బీటెన్
Okay. I don't know Telugu. I can't explain it. It's okay, you can. Okay. గమనించండి. If you are in the desert, ఒకవేళ నువ్వు అరణ్యములో ఉంటే you don't know where to go. మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. Maybe you are passing through hard time. ఒకవేళ ఆ సమయంలో ఎవరైనా వెళ్ళి ఉంటే maybe you don't know what to say. నీకు ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాదు. The prophet is giving you an advice. ప్రవక్త గారు, yes sir, I got it now. ప్రవక్త గారు ఒక దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక సలహా మీకు ఇస్తున్నాడు. He says, ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, why not speak to the rock? ఎందుకు ఆ బండతో మాట్లాడుట లేదు? He will bring forth his waters. ఆయన మీకు నీళ్ళు ఇస్తాడు కదా, జీవాన్ని ఇస్తాడు కదా. That smitten rock, ఆ కొట్టబడిన బండ was Moses' judgment rod. ఏ యొక్క కర్రతో కొట్టబడిందంటే మోషే యొక్క తీర్పు అనే కర్రతో. The judgment rod of God smote the rock. తీర్పు అనే ఆ కర్రను తీసుకుని దేవుడు ఆ బండను కొట్టాడు. And it had a cleft in it. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ బండలోంచి చిన్న మొక్క పగిలి బయటకు వచ్చింది. At Calvary, అదే కల్వరి అయి ఉన్నది. the rock, ఎప్పుడైతే ఆ బండ, God smote the rock. ఎప్పుడైతే ఆ బండను దేవుడు కొట్టాడో and it had a cleft in it. అక్కడ చిన్న పొగులు అనేది ఏర్పడింది ఆ బండకి. And out of that same rock, అదే బండలో నుంచి they found honey one day. ఒక రోజు ఆ పగులులో నుంచి తేనె కారుతా ఉన్నది. Oh కనుగొన్నారు. my! ఓ మహిమ కలుగును గాక. God's judgment smote దేవుని Jesus యొక్క Christ, తీర్పులన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు మీద పెట్టాడు ఆయన. who was the rock of our salvation. మన రక్షణ యొక్క బండ ఆయనే. There is a cleft in his side. ఆయన లోపల కొట్టబడినప్పుడు ఒక పగులు ఏర్పడింది. Honey is in the rock. ఇప్పుడు ఆ బండలో తేనె ఉన్నది ప్రియులారా. As we said this morning, ఈ ఉదయం నేను చెప్పినట్లుగానే they find food వారు ఆహారాన్ని కనుగొన్నారు. in the rock. ఆ బండలో వారు తేనెను కనుగొన్నారు, ఆహారాన్ని కనుగొన్నారు. You found shelter in the time of storm. అరణ్యములో భయంకరమైన ఆ పెను తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళి వారు ఆ బండలో దాగుగా ఉన్నారు. In time of storm, ఆ భయంకరమైన పెను తుఫాన్లు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు you found shelter నీకు ఒక ఆశ్రయం కావాలంటే in the rock. ఆ బండలో పగులు ఏర్పడింది కదా, ఆ పగుల్లోకి వారు వెళ్తా ఉన్నారు. Oh, I think of Wesley. దాన్ని వారు ఒక ఆశ్రయంగా తీసుకుంటా ఉన్నారు. One time, ఒక రోజున when the storm was coming, అక్కడ ఒక పెను తుఫాను వస్తున్నప్పుడు he went himself వారు అక్కడికి వెళుతున్నారు ప్రియులారా. and hide in a cleft of rock. ఆ యొక్క పగులులో వారు దాక్కొనుటకు వెళుతూ ఉన్నారు. And when he was hiding there, ఎప్పుడైతే వారు అందులో దాగుకొని ఉన్నారో a small bird ఆ చిన్న భాగము was also running the storm. A small bird. ఓకే, ఆ చిన్న పక్షి కూడా ఆ తుఫాన్ నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ ఆ బండ దగ్గరకు వస్తా ఉన్నది. It also came ఆ చిన్న పక్షి కూడా అందులోకి వచ్చింది, in the rock ఆ బండలోకి వచ్చింది. where Wesley was hiding himself. జాన్ వెస్లీ అందులో దాక్కొని ఉన్నాడు. Then when the bird came, ఎప్పుడైతే ఆ పక్షి వెళ్ళిందో it entered in the cleft of his shirt. చూడండి, ఆ షర్ట్ లోపల నుంచి ఆ పక్షి వెళ్ళిపోతుంది. And the bird went inside. ఆ పక్షి లోపలికి వెళ్ళింది and was there quiet. నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఆ చొక్కా లోపలికి వెళ్ళి. Wesley looked. వెస్లీ చూస్తున్నాడు. A bird was just there resting. ఆ పక్షి ఏం చేస్తున్నాడు, ఇలా వచ్చి ఇక్కడ విశ్రాంతి పొందుతుంది. Quiet. చాలా నిశ్శబ్దంగా. No trouble. ఇక దానికి ఏ శ్రమ లేదు ఇంకా. When he looked at the bird, ఎప్పుడైతే ఆ పక్షిని చూస్తున్నామో the inspiration came. ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక చూడండి ప్రేరణ కలిగింది. He took his pen. ఆయన తన పెన్ను తీసుకున్నాడు. Started writing a song. రైట్ మొదలు పెట్టాడు. Rock of ages. యుగముల బండ, cleft for me. నా కొరకు పగులు కొట్టబడిన బండ. Let me hide myself in thee. నన్ను నీలో దాగుకొని నిమ్ము, నన్ను నీలో దాచుమయ్యా. Rock of ages. యుగముల బండ, cleft for me. నా కొరకు పగులు కొట్టబడిన బండ. You are a shelter. నా యొక్క రక్షణ, time of trouble. నా రక్షణ ఆశ్రయమా.
sword, నేను శోధనలో వెళ్ళినప్పుడు hide, నా తాగు చోటు నీవే. hide in నన్ను you. దాచుమయ్యా. Make the water and the blood ఒకవేళ పగుల్లోంచి నీరు be a double వస్తున్నట్లయితే, cure ఓ ప్రియులారా, పగుల్లోంచి నీరు వస్తున్నట్లయితే, for my sin. ఓ నా యొక్క ఆ యొక్క పాపములు కడిగే నీటి ఓట, The blood, ఓ ప్రియులారా, the మొక్క, water ఓ ఆ యొక్క వృక్ష, ఆ యొక్క that నీరు, comes from your wounded side. ఓ నీ లోపల నుంచి ఉవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు, Let it be a cure ఓ అది నీకు స్వస్థత అయి ఉన్నది. for my sin, ఓ నీ పాపములను కడిగే for my ఓట, healing, ఓ నీ యొక్క స్వస్థత కావాల్సిన for all my ఓట, problems. ఓ నీ సమస్యలకు ఆధారము, Let me just ఓ అది కేవలం నీకు చాలిన ఓట, hide. నీ తాగుకొని చోటు, నీ రక్షణ ఆశ్రయము. The rock ఆ బండ is a shelter ఒక ఆశ్రయపురమై ఉన్నది. in times of trouble. ఓ శ్రమలలో, శోధనలలో, When there is trouble left and right, ఓ కుడివైపు ఎడవైపు అన్ని నువ్వు శోధనలతో నిండిపోయినప్పుడు you've got a shelter, నీకు ఒక ఆశ్రయపురం ఉన్నది. అక్కడ a good shelter. ఒక ఉన్నతమైన ఆశ్రయపురము. The Bible says, లేఖనములు చెప్తున్నాయి, for us, మన కొరకు the name of Jesus Christ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో is a refuge మనకొక ఆశ్రయపురం ఉన్నది. in times of trouble. శోధనలు నిన్ను తరుముతూ ఉన్నప్పుడు, When the world is moving around with a lot of wars, ఓ ఆ గొప్ప శోధనలు నిన్ను తరుముతూ ఉన్నప్పుడు, ప్రియులారా, ఇదిగో చూడండి, ఆశ్రయపురములోకి నిన్ను ఆయన ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. amen. This nation against another nation, ఈ యొక్క దేశము మరొక దేశము, amen. ఆమేన్. As we are singing, మనం ఇప్పుడు పాడినట్లుగానే nations are breaking. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ యొక్క దేశములు బ్రద్దలు చేయబడుతున్నాయి. Israel awaking. ఓ ఇశ్రాయేలు లేచింది. Sign the prophet has told. ప్రవక్త ప్రవచనములు నెరవేర్పు జరుగుతున్నాయి. The days of nation is counted. ఓ చూడండి, ఈ రోజున ఆ యొక్క దేశములని వణుకుతున్నాయి. The day of redemption is near. ఎందుకంటే విమోచన మనకు సమీపంగా ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Heaven are shaken. ఓ పరలోకమే కదిలించబడతా ఉన్నది. Many people are fearing. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రజలందరూ భయపడుతూ ఉన్నారు. Oh, that nation has an atomic bomb. ఓ ఆ జపాన్ దగ్గర అటామిక్ బాంబ్ ఉన్నది, అణుబాంబు ఉన్నది. But the Bible says, కానీ లేఖనం చెప్తున్నది, no, లేదు. it's not about the atomic bomb. ఆ వారు ఎంతసేపు ఆ అణుబాంబు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The singer said, ఓ లోపల ఉన్నది the church, సంఘము is the power శక్తి కలిగినది, that shakes అదే కదిలించగలిగిన శక్తి కలిగినది. this hour. ఈ గడియలు కదిలించగలిగిన శక్తి You కలిగినది church, సంఘము మాత్రమే, మీరు you మాత్రమే. are the power మీలోనే ఇప్పుడు ఆ శక్తి ఉన్నది. that can shake మీరు ఈ ప్రపంచాన్ని కదిలించగలరు. this hour. ఈ గడియలో Even atomic bomb, ఓ ఆ యొక్క అణుబాంబు కూడా you have a power దానికి ఉన్న శక్తి in కంటే you, church. మీలో ఉన్న శక్తి గొప్పది. Fear not. భయపడకు. Oh, చిన్న సంగమా, చిన్న మంద, భయపడకు. అణుబాంబుకు మించిన శక్తి దేవుడు నీలో పెట్టాడు, నీకిచ్చి ఉన్నాడు. దేశములను కదిలించగల శక్తి నీలో ఉన్నది. రాజుల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు. just find కేవలము పొందుకోండి. whatever you have నీకేం కావాలో దాన్ని need పొందుకోండి. of. నీ అవసరతలన్నిటినీ Find it చూడండి, వెతకండి. in the rock. ఆ బండలోకి వెళ్ళి నీ అవసరతలన్నీ వెతకండి. అక్కడ నీ అవసరతలను తీర్చువాడున్నాడు. Your life, నీ జీవం అక్కడ ఉన్నది. your peace, నీ సమాధానం ఆ బండలో ఉన్నది. your joy, నీ సంతోషము, నీ రక్షణానందం ఆ బండలో ఉన్నది. your shelter, నీ యొక్క ఆశ్రయపురం ఆ బండే. your Holy నీ Spirit, పరిశుద్ధాత్మ బండలోనే ఉన్నది. your salvation, నీ రక్షణ అక్కడే ఉన్నది. all that నీకు కావలసినదంతయో in the rock. ఆ బండలో ఉన్నది. The thing to do ఓ నువ్వేం చేయాలి ఇప్పుడు? is just speak. నువ్వు కొట్టుట కాదు, మాట్లాడు. దయచేసి ఆ బండతో మాట్లాడు. మౌనంగా ఉండకు.
you will get water of salvation. నువ్వు అప్పుడు రక్షణ నీటిని పొందుకుంటావు. The water of peace will come out. సమాధానపు జలములు అక్కడి నుంచి వస్తాయి నీలోనికి. The water of life will come out. ఓ జీవము యొక్క ఆనందం అక్కడి నుంచి వస్తుంది నీలోనికి. The water of joy. ఓ సంతోషం అనేది ఆ బండలోంచి నీ దగ్గరికి వస్తుంది. In the rock. ఆ బండ, oh glory, యుగముల బండ, సమస్తమును మనకి ఇవ్వగలిగిన దేవుడు. I'm just feeling very okay. నేను ఇప్పుడు చాలా దానేమంటారంటే సంతృప్తిగా భావిస్తూ ఉన్నాను. I feel that I can now start preaching. ఇప్పుడు నేను బోధించడం మొదలు పెట్టాను. మీకు ఇష్టమేనా? కొంతమందికి ఇష్టంగా ఉన్నట్టుంది. ఇష్టంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఆకలేట్లేదన్న వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. నిద్ర రావట్లేదన్న వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా, Amen. ఆమేన్. I like this brother. Yes sir. Very special. ఈయన చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. In the message, ఈ వర్తమానములో looking unto Jesus. యేసు వైపు చూచుట అనే వర్తమానము. Looking unto Jesus. యేసు వైపు చూచుట. 22nd January 64. ఆ యొక్క జనవరి 22వ తేదీన 64వ సంవత్సరంలో చెప్పబడిన వర్తమానము 10వ పారాగ్రాఫ్. Paragraph 10. yes. Brother Branham says, ప్రవక్త బ్రహ్నాం గారు చెప్పుచున్నారు, and I wonder, నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను, in a time that we are living in now, మనం ఎలాంటి దినాల్లో జీవిస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను. what could we look to that would be more solid than God? దేవుని కంటే ఇంకా బలమైనవి మనం ఏమైనా చూడగలమా? చూడగలరా? Yes. I wonder, in the time we are living now, మనం ఇప్పుడు సాయంకాల సమయాన్ని చూస్తున్నాం. the condition of the world, లోకం యొక్క పరిస్థితి మీరు చూడండి. I wonder, what could be, what could we look to మనం ఇంకేదైనా చూడగలమా? that would be more solid? దేవుని కంటే బలమైనది లోకములో ఏమైనా చూడగలమా? లేదండ్రే, బిగ్గరగా చెప్పండి. అలా ఉండాల. No. God. Yes, they say no. No. లేదు. And God, మరి దేవుడు is the word. దేవుడే వాక్యమై ఉన్నాడు. In the beginning, ప్రారంభము నుండి was God. ఆయన దేవుడే ఉన్నాడు. God. దేవుడు. Amen. Amen. John 1. In the beginning was the word. ఒకటి ఆదియందు దేవుడు ఉండెను. In the beginning was the word. ఆదియందు దేవుడు ఉండెను. The word was with God. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను. వాక్యము And దేవుడై the ఉండెను. word also God. ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండెను. So there is nothing solid ఆయన కంటే ఇంకా బలమైనది ఏది? ప్రారంభము నుంచి in the world. ఆది నుండి Nothing solid లేదు. apart from God. చూడండి అందరూ, ఆది నుండి దేవుని కంటే బలమైనది ఏది? And God, దేవుడు is the word. వాక్యమై ఉన్నాడు. You are blessed, మీరు దీవించబడిన వారు, knowing that in this age, ఎందుకంటే ఈ దినములలో మీరు ఎరిగి ఉన్నారు, God has sent to you దేవుడు మీ కొరకు His word. వాక్యమును పంపించి ఉన్నాడు. There is nothing solid ఇక వాక్యము కంటే బలమైనది ఏది లేదు ఈ లోకములో. than this message. ఈ కాలపు వర్తమానమే, This message is solid. ఈ కాలపు వర్తమానమే ఈ లోకములో బలమైనది, శక్తి కలిగినది, చాలినది. This message ఈ వర్తమానమే is strong. బలమైనది. There's nothing else. ఇంక ఏది లేదండి. You వాక్యము కంటే బలమైనది ఈ లోకములో ఏది? have got it. మీరు దాన్ని పొందుకున్నారా? వాక్యాన్ని పట్టుకున్నారా? బలమైన దాన్ని పట్టుకున్నారా? Then you can be at peace. ఇప్పుడు మీరు సమాధానంగా ఉండండి. మరి Because what I've got, ఎందుకంటే మీరు ఏమి పొంది ఉన్నారో there is nothing ఇక strong దానికంటే బలమైనది లేనే than what I've got. ఇప్పుడు మరి ఇంకేం పొందుతారు? ఇంకా I will not look left and right. నేను ఇంకా కుడి వైపుకి ఎడమ వైపుకి చూడను.
I'm not seeking for something. ఇంకా ఏదో పొందుకోవాలని చూడట్లేదు నేను ఇంకా. I've already got it. నేను ఇప్పటికే లోకములో ఉన్న వాటికంటే బలమైన దాన్ని పొందుకొని ఉన్నాను. I'm just at peace. ఇక ఇప్పుడు నేను సమాధానంతో జీవిస్తాను. Peace of mind. సమాధానపు ఆలోచనలు, హృదయానికి నెమ్మది. I'm just at rest. ఇక ఇప్పుడు మీరు విశ్రాంతిలో ఉన్నారు, నెమ్మది పొందుతూ ఉన్నారు. Rest. నెమ్మది. I've got the rock. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఆ బండను పట్టుకున్నామా? ఆ బండను మీరు కలిగి ఉన్నారా? లోకములో ఆ బండ కంటే ఫలమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? వాక్యమే ఆ ఫలమైన యుగముల బండ. And God is the word. దేవుడే ఏమై ఉన్నాడో మీరు చూడండి, వాక్యమై ఉన్నాడు. So మరియు look to the word of God. దేవుని వాక్యం వైపు చూడండి. Today ఈ రోజే look to the word of God. వాక్యము వైపు చూడండి ప్రియులారా. For your answer. మీ సమాధానము, మీ జవాబు ఆయనే. For all your answer, మీ యొక్క ప్రతి జవాబు look to the word of God. దేవుని వాక్యంలోంచి వస్తుంది, వాక్యంలోంచి పొందుకుంటారు. The Bible లేఖనములు has the answer for this day. ఈ దినము కొరకు జవాబునిస్తా ఉన్నాయి. yes, The answer of this day. ఈ దినానికి కావలసిన జవాబులు కూడా లేఖనముల్లో ఉన్నాయి, వర్తమానములో ఉన్నాయి, వాక్యములో ఉన్నాయి. ఇంకెందుకు అవిశ్వాసం? It is in the Bible. బైబిల్లో, లేఖనముల్లో The answer of this day ఈ దినం యొక్క జవాబులు is in the message. వర్తమానంలో ఉన్నాయి. The answers to your problems మీ ప్రతి యొక్క సమస్యకి is in the word. లేఖనములో జవాబు ఉన్నది. Keep on looking to the word. మీరు ఎప్పుడు గురిపెట్టి వాక్యాన్నే చూడండి. కుడివైపుకి ఎడమవైపుకి తిరగకండి. మీ ప్రతి దాని మన సమస్యకి సమాధానం పొందుతారు. In your phone, మీ ఫోను put the word. వాక్యం పెట్టండి అందులో. Amen. ఆమేన్. When you are to rest, మీరు విశ్రాంతి పొందుతున్నప్పుడు listen to the word. ప్రవక్త వర్తమానం వింటూ ఉండండి, దాన్ని అందులో మోగుతూ ఉండనివ్వండి. When you wake up in the morning, నువ్వు ఉదయమే లేచిన తర్వాత take the word. ఆ వాక్యాన్ని తీసుకో. Oh, I can see it here in different forms. ఒకవేళ నీ దగ్గర సిడి ప్లేయర్ ఉంటే దాన్ని తీసుకో. Full of the word here. అక్కడ పెట్టి దాన్ని విను. Put it in your radio. నీ యొక్క రేడియోలో దాన్ని పెట్టుకో. Listen to the word. చాలా జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని విను. The answer నీ ప్రతి సమస్య is inside. జవాబు అందులోనే ఉన్నది. God told William Branham, దేవుడు విలియం బ్రామ్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, the message I'm giving to you, ఓ బ్రహ్నామ్, ఈ వర్తమానాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను, is the solution ఇది నీ యొక్క సమస్యలకి సమాధానము to the problem of this world. ఈ లోకం యొక్క ప్రతి సమస్యకు కూడా ఇదే జవాబు అయి ఉన్నది అన్నాడు ఆయన. ఈ వర్తమానాన్ని దేవుడు ప్రవక్తకి ఇస్తున్నప్పుడు చెప్పిన మాట. Don't look left and right. కుడి వైపుకి చూడకండి, ఎడమ వైపుకి చూడకండి, పెద్దవాడి వైపు చూడకండి, గొప్పవాడి వైపు చూడకండి. బలమైన దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు, బలమైన వాక్యం మన మధ్యలో ఉన్నది, చాలిన దేవుడు. Glory. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. నిద్రపోతున్న వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఆనందిస్తున్న వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఇంకా సంతోషంగా ఉందా? చప్పట్లు కొట్టండి ప్రియులారా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. All things are possible. సమస్తము సాధ్యమే. Now I'm finishing. ఇప్పుడు నేను ముగిస్తున్నాను. Now listen. జాగ్రత్తగా వినండి. In the message, వర్తమానములో the infallibility of God's spoken words. నేను పలుకబడిన దేవుని యొక్క మాట అనే వర్తమానం నుంచి చదువుతున్నాను. 56వ సంవత్సరం 4వ నెల 4వ తారీఖున చెప్పబడిన వర్తమానము 35వ పారాగ్రాఫ్ నుంచి. Infallibility. Yes. Of the spoken word. Infallibility. Infallibility. It's infallible. It can't fail. Infallibility. Yeah, you can. It can't fail.
ఓకే, విఫలము కాని దేవుని యొక్క పలుకబడిన మాట అనే వర్తమానము. Okay. విఫలము కాని దేవుని వాగ్దానములు అనుకుంటాం. 35. 35వ పారాగ్రాఫ్. Our foundation stands sure. మన యొక్క పునాది ఇప్పుడు ఆ యొక్క బండ మీద ఉన్నది. Foundation of God. ఆ యొక్క పునాది అనే దేవుడు. Listen. చూడండి, బాగా వినండి. God laid in Zion the cornerstone. మూల రాతిని దేవుడు సియోనులో వేసి ఉన్నాడు. There we are. ఇప్పుడు మనం అక్కడే ఉన్నాము. That cornerstone మూల రాతి దగ్గర can't sleep. ఆ యొక్క మూల రాయి అనేది అది పడిపోదు ప్రియులారా. Amen. ఆమేన్. Can't move. అది కదల్చబడదు. It's not slippery. అది జారిపోయేది కాదు, కదల్చబడేది కాదు. Our foundation, అదే మన పునాది. there we can't sleep. మన పునాది కూడా ఎన్నడూ జారిపోదు. మన పునాది ఎన్నడూ కదల్చబడదు. స్థిరమైన పునాదిని దేవుడు మనకిచ్చాడు. సియోనులో స్థిరమైన పునాది. It can't move. అది కదల్చబడని పునాది. Then we come into the door. ఇప్పుడు మనం ఆ ద్వారం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు Through Christ. యేసుక్రీస్తు ద్వారా Put on here. మనం ఇక్కడ పెట్టబడి ఉన్నాము. Oh. We may have our ups and downs. మనము బహుశా ఎత్తు పల్లాలను చూసి ఉండవచ్చు. On our way, మరొక విధానంలో చెప్పాలంటే we can have our ups and our downs. మనకు కూడా కొన్నిసార్లు ఎత్తు పల్లాలు ఉంటాయి. Going to heaven, కొన్నిసార్లు పరలోకానికి వెళ్ళిపోయినట్టుంటాం. maybe having downs and ups. ఆ తెల్లారి చూస్తే పాతాళంలో పడిపోయినట్టుంటాం. అలా ఉంటది మన విశ్వాసం. కొన్నిసార్లు We may have our downs and our ups. కొన్నిసార్లు ఏమో బలమైన విశ్వాసంలా కనపడతాం. కొన్నిసార్లు అసలు నీకు వచ్చిన పనికి మాల ఆలోచనలు ఎవరికి రావన్నట్టు ఉంటది. That's true enough. కొన్నిసార్లు మీరు చూడండి, అది ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నది. We can have a sickness and troubles. కొన్నిసార్లు మనకు బలహీనతలు వస్తాయి, రోగాలు వస్తాయి. But కానీ remember, మీరు గుర్తుంచుకోండి, there is a great company of angels Mana- all along the road. మార్గమంతటిలో దూతల సహాయమును దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు. We are going to heaven. మనం పరలోకానికి వెళ్తున్నామా? We can have our ups and downs. ఇప్పుడు మనం పరలోకానికి వెళుతున్న యాత్రలో కొన్నిసార్లు మనకి బలాలు బలహీనతలు ఉంటాయి. We can have diseases, మనకు కొన్ని రోగాలు వస్తాయి ఈ యాత్రలో. troubles. కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి. All those things can come. అవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి. But don't forget, కానీ నువ్వు ఒక విషయాన్ని మర్చిపోకు. we have a big company of angels మనకి దూతల సహాయమును దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు. sent from heaven పరలోకము నుంచి అవి పంపబడి మేఘం వలె మన ఆవరించి ఉండగా to escort us మనల్ని భద్రపరచుటకు దేవుడు దూతలను on పంపించాడు. our way to heaven. ప్రతి మన మార్గాన్ని భద్రపరచుటకు, మీ పాదములకు రాయి తగలకుండా. Wow. ఇది bear up anytime. దయచేసి మీరు ప్రతి సమయంలో కూడా ఇదిగో నిలబడి ఉండండి. Taking you on up when you fall. మీరు పైకి విశ్వాసంలో పైకి ఎత్తబడినప్పుడు క్రీస్తునే పట్టుకోండి. ఒకవేళ బలహీనలో పడిపోయినప్పుడు క్రీస్తునే పట్టుకోండి. You have up and downs. మనకు ఖచ్చితంగా ఎత్తు పల్లాలు ఉంటాయి విశ్వాసంలో. When you fall down, మన యాత్రలో కొన్నిసార్లు మనం పడిపోతాం. they come and say stand up. దూతలు వచ్చి చెప్తాయి నిలబడు, నిలబడు, Stand up. నిలబడు, నిలబడు. Don't stay there. విశ్వాసాన్ని కోల్పోకు, అక్కడ పడిపోకు. Continue the journey. చూడు, నీ యాత్రను ముగించు. You have to reach. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి తలుచుకుంటే, What నీ a గమ్యాన్ని consolation. చేరాలంటే Knowing that they are there. దేవుడు దూతల సహాయాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నాడు. A good company of angels. మంచి సహాయాన్ని దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేశాడు. When you fall down, ఒకవేళ మనం పడిపోతే dear sister, stand up. అందరూ లేచి నిలబడతారు. అక్కడ దూతలన్నీ నిలబడతాయి. అక్కడ Dear brother, నా సోదరి సోదరులారా, stand up. దయచేసి నిలబడండి.
Have courage. ఓ మరి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి నిలబడి Continue. చూడండి, కొనసాగించండి. Oh yes. ఓ అవును, He is here. ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు. He promised it. ఆయన మనకు వాగ్దానం చేశాడు. And he had to make a way of it. ఓ ఆ మార్గమును మనకు వాగ్దానం చేశాడు ఆయన. So మరియు the only way మరియు ఒకే ఒక మార్గము he could make was the cornerstone. ఆ మూల రాతి ద్వారా ఆయన ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. The precious stone. ఓ దాని ఏమంటారండి ప్రియులారా, అమూల్యమైన రాయి. The tried stone. ఓ మరి అది చూడండి ప్రియులారా, The elect. ఎన్నిక చేయబడిన రాయి. And the name of the Lord ఆ రాయి పేరే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. is a mighty tower. ఆయనే మనకు బలమైన దుర్గము. The righteous ఆయన మన నీతి. run in. నీతిమంతులు క్షేమముగా అందులోనికి వెళుదురు. That's right. అందుకొరకే Safe. అందులో క్షేమమున్నది. Nothing can bother you ఏ సహోదరుడు కూడా ప్రియులారా anymore. ఎవరు నిన్ను ఇంకా బాధ పెట్టలేరు. In that shelter. ఓ ఎందుకంటే నువ్వు ఆశ్రయపురములో ఉన్నావు. From today. ఓ నువ్వు అక్కడ నిలబడి Nothing ఇక నువ్వేం చేయక్కర్లేదు. can bother you. ఎవరు నిన్ను బాధ పెట్టలేరు. ఎవరు When నిన్ను you శ్రమ are in పెట్టలేరు. the shelter. నువ్వెందుకంటే ఆశ్రయపురములోకి వచ్చావు. The name of the Lord Jesus Christ. ఆశ్రయపురమే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. You are saved. నువ్వు ఇప్పుడు క్షేమముగా ఉన్నావు అందులో. Nothing can bother you. నిన్ను ఎవరు ఇక బాధ పెట్టలేరు. When you are in Him, నువ్వు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉన్నావో nothing can bother you anymore. నువ్వు ఇంకా బాధపడవలసిన అవసరమే లేదు. ఇంకా You are in the rock. నీ విచారాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఎందుకంటే నువ్వు బండలో ఉన్నావు. It's not whether you hold now. ఇప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా It's whether the rock holds. మరి ఒకవేళ ఆ బండను కనుక నువ్వు పట్టుకున్నట్లయితే You are not the one holding the rock. ఓ నువ్వు ఒక్కడివే ఆ బండ పట్టుకున్నట్టే కాదు, But కానీ it's the rock holding you. ఆ బండే నిన్ను పట్టుకొని ఉన్నది. I'm not the one keeping my religion. నేనే నా మతాన్ని పట్టుకుని ఉన్నవాడిని కాదు. But my religion నా యొక్క రక్షణే is the one keeping me నన్ను పట్టుకుని నడిపిస్తూ ఉన్నది. safe. క్షేమముగా. Nothing can bother you. నన్ను ఏది కూడా నన్ను బాధ పెట్టలేదు. నన్ను ఏది కూడా శ్రమ పెట్టలేదు. నేను ఆశ్రయపురములో ఉన్నాను. ఆశ్రయపురము ప్రభు అయినా And the rocks then held. ఆ బండను పట్టుకుని ఉన్నప్పుడు And the rocks then held. ఆ బండ మనల్ని పట్టుకుని ఉండగా So మరియు then నీవు you are safe. క్షేమముగా ఉంటావు. Nothing ఏది harm you. నిన్ను శ్రమ పెట్టలేదు. ఏది నిన్ను తాకలేదు. Nothing can come to you unless God permits it. దేవుడు నీ పైన ఆయన చూడండి ఆ యొక్క పర్మిషన్ అనుమతి ఇచ్చే వరకు ఏ శోధన నిన్ను తాకలేదు. And if along the road something is done, ఒకవేళ ఇప్పటికే చాలా యాత్రను ముగించి ఉన్నట్లయితే testing and trying, ఆ యాత్రలో అనేక శోధనలు శ్రమలు నేను పరీక్షించి ఉంటే your trial, నీ యొక్క శ్రమలు child training, ఒకవేళ పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు as you go along, ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు remember గుర్తు తెచ్చుకో, His angels నీతో ఆ దూతలు ఉన్నాయి. will bear you up. ఆ దూతలు నిన్ను పైకెత్తుతున్నాయని గుర్తుపెట్టుకో. Angels to comfort you. ఆ దూతలు నీకు నెమ్మదినిస్తా ఉన్నవి, విశ్రాంతినిస్తా ఉన్నవి. Angels to give you faith. ఆ దూతలు నీకు విశ్వాసాన్ని ఇస్తా ఉన్నవి. Angels to move you along. నీతో పాటుగా దూతలు కూడా ప్రతి స్థలమునకు కదులుతూ ఉన్నవి. God has got a host of angels. దేవుడు ఆ దూతలకు ఆయన ప్రధాన కాపరి అయి ఉన్నాడు. All up and down. ఆ దూతల ద్వారా ఆయన ఒక నిచ్చెనను వేశాడు. So you are safe.
ఓ ఎందుకంటే మనల్ని Now భద్రపరచాలనుకుంటున్నారు. this evening, ఈ సాయంకాల సమయంలో what we are just going to do మీరు ఏం చేయబోతున్నారు? ఈ రాత్రి is speak to the rock. ఆ బండతో మాట్లాడండి. Just speak. కేవలము మాట్లాడండి. Everything is inside. సమస్తము అందులోనే ఉన్నవి. Your safety, your salvation, నీ your రక్షణ, joy, నీ your విమోచన, peace, నీ ఆనందము, నీ సమాధానము, your healing, the Holy Spirit, మీ పరిశుద్ధాత్మ కూడా అందులోనే ఉన్నది. life, నీ జీవము, whatever you need, నీకేం కావాలో ఆ సమస్తము just speak అందులోనే ఉన్నవి. to ఆ బండతో the rock, మాట్లాడండి. ఆ బండతో and మాట్లాడండి. the rock ఆ బండ will give you water. నీకు సమస్తముని ఇస్తుంది, జీవాన్ని ఇస్తుంది, Water జలముల for ఓటను ఇస్తుంది. Receive water. మీరు ఆ యొక్క ఓటను As you స్వీకరించడానికి go, సిద్ధంగా ఉన్నారా? as you will be speaking, మరి మేము నీతో మాట్లాడుతుండగానే water of life ఆ యొక్క జీవపు ఓట coming from the rock, ఆ బండలోంచి వస్తూ ఉన్నది. water of healing ఆ యొక్క స్వస్థత జలములు బండలోంచి వస్తూ ఉన్నాయి. coming from the rock, ఆ బండలోంచి వస్తూ ఉన్నాయి. water of salvation రక్షణ జలములు coming out from the rock. ఆ యొక్క బండలోంచి వస్తూ ఉన్నాయి. Speak to the rock. దయచేసి ఆ బండతో నిలబడగలరా? Water of peace ఆ యొక్క సమాధానం అనే ఆ బండతో నిలబడగలరా? will come out. ఓ దయచేసి నువ్వు రా. Water of success ఓ విజయం అనే బండ దగ్గరికి రా. will come out. నువ్వు చూడు అందులోంచి బయటికి For రండి. whatever you want, నీకేం కావలసిన just speak to the rock, ఆ బండతో మాట్లాడండి. and the rock ఆ బండ shall give out its water. నీకు ఆ నీటిని ఇస్తుంది ప్రియులారా. May నీ దప్పికను God తీరుస్తుంది bless you. ప్రియులారా. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు? ఎంతమంది ఆనందిస్తున్నారు ఈ సాయంకాలము? ఎంతమంది దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించగలరు? ఆ బండ మనలో వేయబడి ఉన్నదని మీరు నమ్ముతున్నారా? సియోనులో స్థిరమైన పునాది ఆయనని మీరు నమ్ముతున్నారా? ఓ ఎలాంటి యుగముల బండ ఆయన. కళ్ళు మూసుకుని మీ చేతులు పైకెత్తగలరా? ఎలాంటి యుగముల బండ ఆయన. నీవు ఆయనను పట్టుకోలేదు కానీ నీ నిరీక్షలన్నీ నీ యొక్క ఇదిగో ఆ యొక్క ప్రియులారా నీ ఆశలన్నీ అడి ఆశలైపోయిన సమయంలో, సహాయమే లేక ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో, నిర్జీవమైపోయిన సమయంలో, ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్న సమయంలో ఆ బండ నీ యొద్దకు వస్తా ఉన్నది. ఆ బండ నిన్ను వెతుకుతూ ఉన్నది. ఎక్కడ నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఎక్కడ నా ప్రియమైన కుమార్తె ఎలాంటి నిరుత్సాహంలో ఉన్నారు